أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كيف وبرکاتہ۔ حالكن يا أخوات؟ الحمد للہ نحن نحن بخیر۔ الحمد نحن لله بخیر۔ الحمد لله على كل حال۔ آج ہمارا ہے لیسن نمبر 37 تجوید کی ہماری کلاس ہے، بلکہ یہ ایک ہماری چھوٹی سی کوشش، چھوٹی سی کاوش ہے۔ میں اور حفصہ ہم لوگوں نے الحمدللہ سے اپنا کورس مدینہ اسینشیل سے کمپلیٹ کیا تجوید کا۔ تو جب ہم نے پہلے 10 لیسن والی تجوید پڑھائی تھی نا لوگوں کو، اس ٹائم میں ایسے تھا کہ ہم نے بھی صرف سمجھ لیں کہ تھیری کو رٹا لگا لیا اور جیسے اس کو یاد ہو سکتا تھا کر لیا، لیکن جب ہم اپلائی کرتے تھے تو سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا تھا۔ خاص طور پر جب ہم مخارج بتاتے تھے نا، جب مخارج والی 2 یا 4 کلاسز ہوتی تھی، اس میں ہم خود بھی کنفیوز سے رہتے تھے کہ کیسے ہم اسے بتائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ دیا اس سلسلے کو تجوید اسینشل مدینہ والوں کے گروپ کے ساتھ۔ تو وہاں ہم نے جو چیزیں سیکھیں، ہم نے سیکھا کہ تھیری کو یاد کر لینا، رٹ لینا، یہ تجوید سیکھنے کے لیے یا تجوید کو رولز کو اپلائی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ ہم ایک ایک آیت کا انالیسس کریں، کیسے کریں، جو ہم سیکھتے جا رہے ہیں وہ ہم اپلائی کرتے جائیں۔ تو یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے اور ہم صرف اور صرف آپ کی حاضری یقینی چاہتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ٹائم کی چھٹی چاہیے تو یہ ہم بالکل نہیں چاہیں گے، کیونکہ ہمارا اما پارا الحمدللہ سے کمپلیشن کی طرف ہے، اور جب چھٹی آتی ہے تو ہم سست ہو جاتے ہیں، آپ سست ہو جائیں گے، ہم آپ سے زیادہ سست ہو جائیں گے۔ تو تھوڑی سی ہمت، صرف زیادہ سے زیادہ 1.5 نہیں تو 1.25 گھنٹے کی کلاس ہفتے میں ایک بار ہوتی ہے، ٹائم نکالیے۔ آپ نے تو صرف لگا کے ایک سائڈ پہ رکھ کے اور ساتھ بے شک آپ کام کرتے رہے، ہینڈ فری کانوں میں کچھ نہ کچھ تو سنائی دے گا نا، کچھ نہ کچھ تو آپ سمجھیں گے۔ ہاں، اگر آپ سب کام چھوڑ کے اٹینٹیو ہو کے اپنی اسٹڈی کارنر میں آ کر بیٹھیں گے تو صرف کچھ نہیں بلکہ الحمدللہ جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا آپ کے کان سنیں گے، وہ آپ کو سارا سمجھ میں آئے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی سی جو ہوتی ہیں کوششیں، جیسے ایک ایک قطرہ مل کے ہم کہتے ہیں نا کہ دریا بنتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی سی جو ہماری کوششیں ہیں یہ ہماری تلاوت کو بہتر کر سکتی ہیں، نماز میں ہماری قرآن کو پڑھنا ٹھیک کر سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ لوگ بھی سارے، ہم بھی ساتھ QC کورسز کر رہے تھے، کوئی دروس کر رہا ہے، کوئی تفسیر کر رہا ہے، کوئی تدبر کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیونکہ قرآن سے ریلیٹ ہیں، تو جب بھی کوئی قرآن کلاس ہو اس نیت سے بیٹھ جایا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب لکھا ہے۔ تو اس نیت سے کر لیں کہ ہم اس لیے ایک ایک حرف جو بھی ہم سیکھتے جا رہے، کوئی بھی کورس ہے، تفسیر ہے، تدبر ہے، تجوید ہے، فقہ کا کورس ہے، سیرہ کا کورس ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ تو فرما رہا ہے، ساتھ ساتھ ہمیں اجر بھی مل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو شوق، یہ جذبہ، یہ خود بخود ہمیں جگاتا بھی ہے نیند سے اور کاموں سے فارغ بھی کرتا ہے۔ تو تھوڑی سی کوشش ہم کر رہے ہیں، چھوٹی سی ایک کوشش ہماری ہے، چھوٹی سی ایک کوشش آپ لوگ کر لیجئے، تو انشاءاللہ ہم کہیں نہ کہیں تو ضرور پہنچ ہی جائیں گے۔ اچھا جی، انشاء انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ چلے جی، جو ہمارا آج کا نیا سبق ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے پچھلا لیسن تھا نا 36، جو ہماری کلاس تھی،
उसमें हमने अस्सिफ़ात को सिर्फ टच किया था, थोड़ा सा समझा था कि ये अल्फाज हो सकता है अभी नए हों आपके लिए, हमारे लिए भी बहुत नई थी ये चीजें। लेकिन जब हम एक दफा इसको कर लेंगे ना, मुकम्मल कर लेंगे ये सिफात, तो इंशाअल्लाह आपको थीरीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उन अल्फाज में आने वाली क्वालिटीज, स्पेशल क्वालिटीज, और ये जो लाजिम है, और ये जो इसमें फिर हम आगे पढ़ते हैं जैसे मुतजादा है, गैर मुतजादा है, उन सब की आपको अच्छे से वैसे ही पहचान हो जाएगी, उसको अलग अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरतुल गौशिया ये हमारी शुरू हुई है, और हम आज 14 से 26 तक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हमारा कायदा असानी अशर आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, ये पेज अदरसुसानी का। और जो नई हमारे साथ स्टूडेंट हैं उनका 12 और 13, ये जो दो लाइंस शायद रह गई थी, ये इंशाल्लाह हम पूरी कर लेंगे, और उनका है दर्स असादिस है। अच्छा जी, बाबू सिफात को सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि तारीफ क्या है सिफात की। सिफात उस चीज को कहते हैं जो किसी हर्फ की कोई क्वालिटी होती है ना, जिसके बगैर, जैसे आप कहते हैं ना कि मखरज से ही आपने, एग्जिट पॉइंट से आपने लफ्ज को, हर्फ को अदा करना है, इसी तरह से जो स्पेशल क्वालिटीज हैं उनको भी जब आप मद्देनजर रखेंगे तो तिलावत बेहतरीन हो जाएगी। अब हम इसके लुगा के इतबार से भी देखते हैं, इस्तिलाही माना और फायदे क्या होते हैं सिफात, और इसको सीखने के उनकी इकसाम को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, इकसाम है दो तरह की, एक है लाजिमा और एक है आरिजा। आरिजा इसलिए कि ये अब हर वक्त तो हम ऐसे नहीं उसको मौजूद रख रहे। कलकला को ही देखें, कलकला हम हर जगह साकिन पे भी करते आए, वक्फ पे करते आए, लेकिन जो कलकला के जो हमने ग्रेड किए थे ना, उसमें हमने देखा था कि जो असगर है ना, कलकला असगर, वो क्या था, वो ये था कि यहाँ पर अब चूंकि ये लफ्ज तो यानी ये हर्फ जैसे है, ये हर्फ तो कलकला वाला रहेगा, लेकिन जब मुतहर्रिक होगा तो तब हमें कलकला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मुशद्दद होगा तब भी हमने कहा था कि हमने इसमें जब जब भी कुतुब जद में से कोई हर्फ आ जाए और वो रवानी है, तो मुशद्दद में जरूरत नहीं पड़ती कि हम कलकला को शो करें। हाँ, जहां पर आपने साकिन करना है वहां पर हाईएस्ट ग्रेड का कलकला करना होगा। तो ये सिफात हो जाती हैं आरजी, कभी होंगी कभी नहीं होंगी, लेकिन जो लाजिमा है, असलिया है, वो जरूर बिल जरूर होंगी। अच्छा जी, अगर हमने इसकी अच्छा मुझे बताइएगा, डेफिनेशंस पढ़ी थी आप लोगों ने लास्ट क्लास में कि लुग़वी माना क्या है और इस्तिलाही माना क्या है? कोई मुझे सिस्टर बताएं जरा। चलिए, आप अगर नहीं बताते तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ कि इसकी लुगा की जो है ना, फिर लुगत, इसके लुगवी मानी क्या है। लुगवी मानी कहते हैं डिस्क्राइब करना, ठीक है, किसी चीज को बयान करना, ठीक है। इस्तिलाही माना क्या है कि जो चीज वजाहत का बाइस बने, ठीक है, जो चीज वजाहत का बाइस बने, वाजिया कर दे, जिस हर्फ की क्वालिटीज को बिल्कुल निखार के वाजे करके सामने ले आए, ठीक है, वजाहत करे। फायदा क्या होगा? फायदा आपको ये मिलेगा कि जब आपको सिफात का पता होगा ना, आप शीन को तफशी के बगैर अदा नहीं करेंगे। आप हम्स और जहर का ख्याल रखेंगे, आप शिद्दा का भी ख्याल रखेंगे, आप तवस्सुत में हरूफ को चलाएंगे। और जब ये तिलावत हो रही होती है ना, तो जिन जिन लोगों ने तजवीद के कोर्स किए हुए थे, या जिनको कमांड जैसी होती है, अभी हम तो सारे लर्नर ही हैं, हम सब मिलजुल कर सीख ही रहे हैं। जो आप देखिए कि जिनको तजवीद पर पूरी कमांड हासिल है, उनके सामने आप अगर तिलावत करते हुए सिफात को स्किप करते जाएंगे ना, फौरन पकड़ लेंगे, उनको पता चलेगा कि ये सिफात थी और ये लाजिमा थी, ये आपने इसमें से छोड़ दी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो लाजिमा में है मुतजादा और गैर मुतजादा, ठीक है। अब इसकी हमने दो कैटेगरी देखनी है। मुतजाद कहते हैं ना, जिद, एक की जिद है दूसरी, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर।
ये शुरू में ना बड़ा ही कोई मैथ जैसा लग रहा होता है, मुझे तो अलजबरा जैसा लग रहा था कि इसको तो आगे जैसे ब्रांचेस बनती जा रही हैं, लेकिन जब हम एक दफा इसको समझ लेते हैं ना, तो बिल्कुल जैसे हम मुजक्कर मुअन्नस किया करते थे ना, सॉरी अल्फाज मुतजाद किया करते थे, मुजक्कर मुअन्नस कहाँ से मुझे याद आ गया। यानी कि अगर दिन है तो रात नहीं हो सकती, अगर शाम है तो सुबह नहीं हो सकती ना, ये तो हमें पता ही है। एक जो सिफत होगी वो दूसरी के मुतजाद चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही होना है, ये सिफाते लाजिमा है, ठीक है। ये अब आप देखिए इनकी जिद हम देख लेते हैं यहाँ पर। और सिफाते आरजा क्या है, जैसे तफखीम कर दी, तरकीक कर दी, लफ्ज को मोटा कर दिया, पतला कर दिया। अब हमने उसमें कंडीशनल भी देखे थे कि जब कहीं पर हम उसको मोटा कर देते हैं, तीन हरूफ ऐसे ना, कभी मोटे हो जाते हैं कभी पतले हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो इतना सा हिस्सा है ना, आप स्क्रीनशॉट लेके चाहे इसको अपने पास जरा ज्यादा नुमाया कर लें। अभी हमारा जो फोकस है ना वो यहाँ पे रहेगा, जब तक हम ये वाला हिस्सा पूरा कर नहीं लेते, ठीक है। अब ये जो हमने दिन रात वाली बात सीखी जिद की, ये मतलब है कि अगर किसी हर्फ में हम्स है तो जहर नहीं होगा, जहर है तो हम्स नहीं हो सकता। रिखावा होगा, शिद्दा होगा, और लिन उमर में तवस्सुत होगा। यानी कि ये जो तवस्सुत के हम निकाल देंगे, लाम में रिखावा नहीं हो सकता, शिद्दा भी नहीं हो सकता, क्योंकि तवस्सुत है, ठीक है। ये इन दोनों की दरमियानी हालत है, तवस्सुत, तवस्सुत वस्त वैसे भी दरमियान को कहते हैं। अच्छा जी, अगर इस्तिला होगा, इस्तिफाल नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि सौद है, सौद, अब सौद को हमने हमेशा पुर ही पढ़ना है, उसको हम बारीक तो नहीं पढ़ सकते ना, यानी कि इसमें इस्तिफाल हो ही नहीं सकता। इत्तेबाक होगा, यानी कि ज्यादा मोटा लेटर, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं खुस्सा दोक्तिन किस, उसमें कुछ ज्यादा मोटे हैं। कौन कौन से ज्यादा मोटे हैं? तो सौ और सौद सौद, ये चार जो है ना ये ज्यादा मोटे हैं। बाकी जो है ना सात में से तीन, वो बहुत ज्यादा मोटे नहीं, वो फिर आगे हम उसको मजीद निखार के समझेंगे भी, खास तौर पर तफखीम जब हम सीखेंगे ना, उसमें हमें मजीद पता चलता जाएगा कि क्यों इनको फिर मजीद कैटेगराइज किया जाता है। अच्छा जी, एतबाक होगा तो इनफिता नहीं हो सकता, इजलाक होगा तो अस्मात नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये जो नीचे छोटी छोटी चीजें नजर आ रही है ना, ये वाली, अब इनका कोई मुतजाद नहीं है। जैसे अगर ये दिन की बात हो रही है तो दिन की ही बात हो रही है, अगर रात की बात हो रही है तो सिर्फ रात की बात यहाँ पर की जा रही है। सफीर सिटी वाले हमें पता है कि जो सीन है, स्वाद है, जा है, उसमें सफीर है, ठीक है। तो वो अगर हम जा अदा करेंगे तो ये चीजें हैं, नहीं अदा कर रहे तो उसमें कोई जरूरत नहीं है कहीं और जाने की। कलकला के कुतुबु जद है तो पता है हमें कि ये सिर्फ इन्हीं में ही होना है। लीन कहाँ करते हैं हम? वाव और या से पहले अगर फतहा आ जाए तो लीन होता है। इनहिराफ कहाँ होता है? जैसे हमने कहा था कि लाम जो है ये रॉ की तरफ जो जुबान है इनहिराफ कर देती है। इस्ततालत क्या होती है? अच्छी तरह से मुंह भर के अदा करना। तकरीर कहाँ होती है? रा में होगी। शीन कहाँ? तफशी, ये इसके साथ मखसूस है। नून और मीम में गुन्ना होगा। और इख्फा कहाँ होता है? जहां पर हम नून साकिन वगैरह के कवायद अप्लाई करेंगे। तो अभी जो हमने सीखना, हम एक एक पेयर को सीखते जाएंगे, ये पेयर है, ठीक है। आपने इनको इसी तरह से याद करना है। हम्स जहर, हम्स जहर, हम्स जहर, इसको ऐसे याद करना है ताकि ये हमें बिल्कुल अल्फाज मुतजाद की तरह याद हो जाएं। एक एक पेयर करते जाएंगे एक एक क्लास में, तो हमें ये पेयर्स, इनके नाम भी याद हो जाएंगे और साथ इनकी हमें तारीफ भी याद हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से आप भी लिख लें, अपने पास बुक है तो बुक के ऊपर बाकायदा ऐसे क्रॉस 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 बना लें। फिर जो हुरूफ हम करते जाएं वो छोटे छोटे से पास पास लिखते जाएं। और कभी भी ये नहीं कहना कि मेरी किताब बड़ी मैसी हो गई है, गंदी हो गई, नहीं, गंदी नहीं होती, वो आपको सारा कुछ याद आ जाता है साथ साथ जो आपने उस टाइम में क्लास में सीखा होता है, ठीक है।
अच्छा जी, जहर होगा तो हम्स नहीं हो सकता, हम्स होगा तो जहर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपने इसी तरह से इनको क्रॉस 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 लगा के कर ले। और यहाँ पर एक तवस्सुत आपने ज्यादा डालना है, क्योंकि शिद्दा और रिखावा के दरमियान में एक और क्वालिटी आ जाती है और वो है अतवस्सुत। ठीक है, अब तवस्सुत होगा तो हमने शिद्दा और रिखावा में लिन उमर को नहीं ढूंढना। ठीक है, और ये जो है ना, ये वाली हम बाद में कर लेंगे। इसमें कुछ लोग इख्वा और गुन्ना को शामिल करते हैं, फिर 8 बना लेते हैं। और कुछ लोग इसको शामिल नहीं करते। अगर हम यहाँ पर कर लें गुन्ना को, इसमें कर लें गुन्ना और इख्फा, तो फिर ये हमारे पास 8 हो जाएंगी। ठीक है, 10 ये हैं, 8 ये हैं, तो ये मिलाकर 18 हो जाएंगी। जी साहला। बाजी ये जो शिद्दा और खावा है ये क्या भला चीज है, और तवस्सुत? अच्छा, ये हम यहाँ पर पहुंचेंगे ना, फिर इसको कर लेंगे कि किसी जी लफ्ज ठीक को है। हम बड़ी शिद्दत से अदा करते हैं। ठीक है, ये अभी मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ, हम एक एक करेंगे ना, इनके साथ साथ आपको छोटी छोटी सी डेफिनेशन बताती हैं। ठीक है, ठीक है। एक एक पेयर करते जाएंगे ना, तो ये याद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी मिक्सअप हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका भी बताऊं, जहर का भी बताऊं, हम्स का बताऊं, रिखावा तवस्सुत, ये 5 हो जाएंगे। अभी एक क्लास में, अभी हम आज इसको शुरू कर रहे हैं, पिछली क्लास में सिर्फ टच किया था, आज हम इसको बाकायदा तौर पर शुरू कर रहे हैं। तो 5 अगर इकट्ठे करेंगे तो फिर वो भूल जाएगा। ठीक है, लीन उमर मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि हम जब भी लाम नून आइन मीम और रॉ अपने जब एनालिसिस कर रहे थे ना, उसमें जब हम कह रहे हम कहते हैं आवाज को चलाएं चलाएं। चलाएं का मतलब ये कि जैसे आइन पर झटका ना आ जाए। ठीक है, अब लाम अदा करते हैं तो एकदम से अल ना कर दें। ठीक है, इसलिए मैंने इसका तवस्सुत का साथ बता दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने ना एक स्क्रीनशॉट भी छोटा सा लिया था, उसमें मजीद आसान लिखा, वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी। ठीक है, और एक मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी बता देती हूँ। सिफाते लाजिमा मुतजादा जिनकी जिद ये है, सिफात लहा, ओ, उसके लिए जिद, ल, ये वही अल के लिए वाला हमने कहा था, लहू और लहा, थोड़ा थोड़ा सा क्यूसी भी साथ साथ चलाते जाते हैं। अलजहर और अलहम्स। ठीक है, हम्स में आप लिख लें सांस का चलना, और इसमें लिख लें सांस का बंद होना। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आपके पास कोई बैठा हुआ, जैसे अब समझ लें कि मैं ये देख रही हूँ ना, क्या मेरी क्लास मेरे पास है। अब मुझे बहुत कुव्वत से बात नहीं करनी पड़ रही, मुझे ऐसे तो नहीं करना पड़ रहा, सिफाते लाजमा को सीख लें आके, ऐसे तो नहीं करना पड़ रहा ना। तो ये इसमें हम्स आ रहा है, इसमें मेरी सांस चल रही है, लेकिन कोई अगर दूर है, मैंने आवाज देनी है, मेरी आवाज पहुंच नहीं रही। जैसे मैं अब ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, कोई किचन है, किचन दूर है, मैं आवाज दे रही हूँ, एग्जॉस्ट चल रहा है, किसी को मेरी आवाज नहीं जा रही है, तो मैं आवाज ऊंचे से, आवाज जैसे सहला को मैं आवाज दे रही हूँ, सहला, तो ये क्या होगा, मेरी आवाज इसमें मेरा सांस रुकेगा। तो जो जहर है, जब ये वाले हम अल्फाज अदा करेंगे ना, जहर वाले, इसमें हमारा सांस बंद होगा। ठीक है, इसको ना मैं आपको साथ एक छोटी सी डेफिनेशन लिख भी देती हूँ, और एक मैंने आपके साथ ये शेयर कर दूंगी। मैंने आज ना इसको ढूंढा था थोड़ा सा कि मजीद आसान कैसे किया जाए, क्योंकि किताबें जो होती है ना, किताबों में लिखा होता है सारा कुछ, लेकिन उसको थोड़ा सा समझना जो है ना, मैं कहती हूँ तो इसके लिए पहले हमें उर्दू समझनी पड़ती है अच्छी सी। ठीक है, अच्छा जी, चले पहले इसको यहाँ से देख लेते हैं, फिर वो भी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, खफा किसको कहते हैं, खफा करना, छुपा लेना। ठीक है, छुपाना, ये नीचे लिखा भी हुआ है। साउथ का, साउथ कहते हैं आवाज को, कहते हैं ना सौती आला, जो आवाज का आला, ये जो होते हैं ना, जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनको एक आला लगा हुआ होता है ना, उसको भी सौती आला कहते हैं, अगर उर्दू की तरफ जाएं तो। ठीक है, जरियान नफ्स, जरियान किसको कहते हैं, जरियान, जरा, यजरी, हमने जरियान वहां पर पढ़ा था ना, ये मस्तर था, तो जरा का माना क्या था, जरा, चलते, बहते, बहना, बहना, चलना। जारी होना। ठीक है, जारी होना भी कह सकते हैं आप।
सदका जारिया जैसे हम कहते हैं ना, सदका जारिया। अच्छा, नफस किसको कह रहे हैं? ये सांस को कह रहे हैं, ठीक है। जरियाने नफ्स, हर्फ को अदा करते वक्त मखरज, मजरज नहीं, ठीक है, ये उल्टा पुल्टा हो गया। मखरज पर ऐसी कमजोरी से ठहरना जिससे सांस जारी रहे, ठीक है। अब इसमें ना हम क्या करेंगे, हम जो छोटा वाला होगा ना मजमुआ, उसको याद कर लेंगे। हम्स है, हम से महमूसा, ठीक है। हम्स, हम्स से जो इन्होंने बना दिया उसका एक आसान और याद रखने के लिए नाम, वो है महमूसा। और कहते हैं महमूसा हुरूफ 10 हैं। फहस्साहु शखसुन सकत। और मैंने पता इसको कैसे याद किया था? बस वो शख्स हंसा और साकित हो गया, जिनके पहले हंसा फिर साकित हो गया। 5 से 6 दफा फहस्साहु शखसुन सकत, फहस्साहु शखसुन सकत, इसको याद कर ले। इसमें अब है, फा में आपकी सांस चलती रहेगी, हा में, सा में, फिर ये दूसरी तरह वाली जो हा है, एक हा तो है ना वसतुल हलक वाली, अब अक्सा वाली में भी दोनों जो हा है उसमें आपका सांस जारी रहेगा। शीन में जारी रहेगा, ख्वा में, सौद में, सीन में, काफ में और ता में। और ता अगर साकिन हो, काफ साकिन, हमने ये तो डेफिनेशन वैसे भी बार बार पढ़ी है कि काफ और ता अगर साकिन हो जाए तो हम इसको शो भी करना है, ठीक है, जैसे अक, अत। अच्छा, अब आप ना जरा फा के साथ लगाएं हमजा। अब इस फा को आप बोल के देखिए, सांस जारी रहता है? कोशिश करें ना, जी बाजी। आप चाहे आप माइक ऑन आप करके करें, करें। अफ, आप अब हा के साथ करें, अह, आह आह अब सा के साथ करें, आह अस, अस। अस, आह अस कहते हुए ना अपनी जुबान की नोक थोड़ी सी बाहर निकालें ताकि मखरज भी प्यारा सा अदा हो जाए, अस, ठीक है। और अस, हा के साथ ये जो हम अह, सीने सीने पे हाथ रखे ना, अह, अलकारी अह, अह, आह, ठीक है। आह आप वो जो ठंडी ठंडी आहें भरते हैं, ठीक है, आह। आह इसके बाद अह, अश, आह अश, अश, अख, आख, आह आख। अस, आह इसमें तो साथ सफीर भी आ जाता, हम्स तो रहेगा ही। इसी आस तरह से अस, अस, अक, अक, अत, अत, ठीक है। अत अत, अब अत ये याद कर लें, बाकी सब में जहर है, ठीक है। ये बस कितने हो गए? ये 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सा को 2 बार नहीं गिन लेना कि हमने कहा था कि यहाँ पर सा 2 बार अदा हो रहा है और फिर हम ढूंढते रहे कि अब ये जो 11वां कहाँ से पूरा करें। ये सिर्फ एक अहस्साहु मजमुआ शख्स, बनाया ताकि याद हो जाए, जैसे कुतुबु जद याद हो गया, बाकी किसी में कलकला नहीं है। खुस्सा दौक्तिन किज याद हो गया, बाकी कोई आपने हर्फ मोटा नहीं करना। इसी तरह से फहस्साहु शाखसुन सकत, फहस्साहु शाखसुन सकत, फहस्साहु शाखसुन सकत। तो इस ये मेरे ख्याल से 10 से 15 बार भी आप इसको बार 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 कहते जाएं। स्क्रीनशॉट ले लें या ये अपने हाथ से लिख लें, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा सा याद हो जाएगा। अब ये जो एक चीज हमने सीख ली ना, दूसरा इसका उलट है। हम कहेंगे आवाज को जाहिर कर देना, और हर्फ को अदा करते वक्त मखरज पर ऐसे ठहरना कि सांस बंद हो जाए। फिर वहां पर मजहूरा हुरूफ, बाकी जितने भी हैं सारे वो मजहूरा है, ठीक है। तो ये इस तरह से। अच्छा, अदायगी के वक्त आपकी जो आपकी वोकल कॉर्ड्स होती है ना, ये क्या होती हैं? ये खुली रहती हैं। जब आप हम्स वाले अल्फाज अदा करते हैं ना, आपकी वोकल कॉर्ड्स खुली रहेंगी। जब खुली रहेंगी तो फिर सांस आपका नुमाया भी होगा, दूसरों को महसूस भी होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जहर। जहर में क्या है? वहां पर आवाज का छुपाना था, यहाँ पर अलल ऐलान, ठीक है। अब यहाँ पर पता चल गया कि अब यहाँ पर नुमाया कर देना है हर चीज को, जो भी हम अल्फाज अदा कर रहे हैं यहाँ पर हम नुमाया कर देंगे, जाहिर कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर भी ये खौ है, मजरज नहीं होता, ये मखरज होता है।
اچھا جی، حبس نفس حرف کو ادا کرتے وقت مخرج پر ایسی قوت سے ٹھہرنا، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا نا کہ کسی کو جب آواز دیتے ہیں تو ہم قوت سے، بڑی قوت لگا کے آواز دیتے ہیں. کوئی میرے پاس بیٹھا ہے تو میں اس سے آرام سے بات کروں گی، جیسے میں کہتی ہوں چلے، میں کہتی ہوں حفصہ یہ دیکھ لو یہ ایسے کر پڑو، لیکن جب میں کال پر ہوں اور نیٹ بڑا ہی تنگ کر رہا، پھر میں بڑی قوت سے اس کو آواز دے کے تو بات کروں گی. یہ میں نے صرف آپ کو صرف اس لیے بتایا کہ تھوڑا سا جب ہم لیتے ہیں نا کوئی ٹپ وغیرہ لیتے ہیں تو ہمیں باتیں یاد رہ جاتی ہیں. اب یہ کیا ہے کہ قوت کے ساتھ آواز ٹھہر رہی ہے، اور کیسی قوت کے سانس کا جاری ہونا بند ہو گیا. جریان تھا اب حبس ہو گیا، جیسے آج کل ہوا بند ہوئی ہوئی ہے، حبس ہوا ہوا ہے نا. جب ہوا جاری ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کہ جاری ہے، لیکن یہاں پر اب حبس ہے، تو اسی طرح سے حبس النفس، حبس نفس یعنی کہ سانس کا بند ہو جانا، پہلے جاری تھا اب بند ہو گیا. محموسہ حروف کے علاوہ 19 حروف جہر کے ہیں، ویسے بھی 29 حروف ہیں ٹوٹل. 10 وہاں نکل گئے تو باقی 19 رہ گئے. فحسہ شخص سکت کو یاد کر لیں، یہ باقی سارا آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے ایک دفعہ، اچھا ہمارا جو پیپر تھا نا، پیپر ہمارا ایسے تھا، یہ انہوں نے پوچھا، انہوں نے ہم سے ہمس کے نہیں پوچھے، انہوں نے جہر کے حروف پوچھ لیے. اب ایک بار اس کے لیے کیا، بڑی آسان سی ٹپ ہے، کیا کرنا تو ایک بار آپ اپنے پاس حروف تہجی لکھ لیں، اور ایک کوئی پینسل کلر لے لیں، کوئی سا بھی ایک ریڈ کلر لے لیں، ریڈ کلر سے محموسہ کے نکال دیں، باقی جو بچ جائیں گے ان کو آپ مجہورہ میں ڈال دیں. ٹھیک ہے، اس میں اجد ہے، کتب، لن، عمر، یغزو، وزا، زویب، اس کو یاد کرنا مشکل ہے. وہاں پر ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو ٹپ ویسے بھی بتا دی، میں کہتی تھی بس ایک شخص ہنسا اور ساکت ہو گیا. آپ اپنے لیے اور فقرہ بھی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے یہ جو میرے والا یہی بنانا ہے، کیونکہ یہ میں نے تب یاد کیا تھا، تب ہماری یہ والی کلاس جو مدینہ والی میں نے نہیں لی تھی، یہ ایک ٹیچر تھی، جیسے ہم 10 کلاسز الفلاح سے بھی کرتے ہیں نا، 10 لیسن کی، اسی طرح سے 6 ماہ کا ایک کورس میں نے کیا تھا، الفلاح سے کیا تھا، وہ کراچی سے. تو وہاں پر ایک ٹیچر جو مجھے ملی تھی، یا 8-10 لڑکیوں کا ایک گروپ ہوتا تھا، تو اس میں جو ٹیچر ہماری تھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھوایا کرتی تھی. انہوں نے جب لکھا نا، میں نے پھر اس سے یہ ایک اپنے لیے جملہ بنایا تاکہ یہ یاد رہ جائے. تو فحسہ شخص سکت، اس کو یاد کر لیں، آپ کو اجید، کتب، لن، عمرہ، یہ سب کچھ یاد کرنا پڑے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ایک کی ضد ایک کو ہمس کی ڈیفینیشن کو یاد کر لیں، جہر کی بالکل اس کے الٹ پر لے آئیں. اچھا جی، اب اس کو بول کے بھی دیکھیں. ا ا جب ہم کہتے ہیں، اب یہ ہمیں کہاں ضرورت پڑتی کہنے کی؟ ویسے تو عجیب سا لگ رہا ہے نا کہ جب میں کہہ رہی جب حمزہ جٹکا ہوتا دینا ہے ہوتا جہاں ہے. پہ جیسے ہم سورہ ملک میں پڑھ رہے ہیں نا، اور پڑھتے نا، حمزہ سے امین جہاں تم، پتہ ہوتا ہے ہے نا، وہاں پہ حمزہ. امین تم. تو پھر وہاں ہمیں کیا ہوتا ہے، یہ جب ہمیں دو دو حمزہ اکٹھا پڑھنے پڑ جاتے ہیں نا، تو پھر ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے. پہلے ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ حمزہ بیچ میں پتہ نہیں کیوں ڈالا ہوا ہے یہاں پر. تو پھر جب وہ تھوڑی تھوڑی سی سمجھ آنے لگ جاتی نا، پتہ چلتا. اب آپ اج کہہ کے دیکھیں، اج، اجنبی کہہ کے دیکھ لیں، اجنبی. آپ جب اج کہتے ہیں نا، تو بالکل آپ کی سانس بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، حج. آج کسی کا نام میراج ہو، میراج، اینڈ پر آواز ہماری نا جو سانس بھی ساتھ بند ہوتا ہے. اق، ات، اب، ال، ان، ہاں ہم ہے نا جیم آ. پہ بھی. جی، آ. اب آج بھی جب کہتے ہیں سانس نہیں ساتھ چل رہا. اسی طرح سے ار، آئی، او، از، او، ار. اس کے بعد ہے، اچھا یہ حمزہ بھی اس میں آئے گا اور الف بھی اسی میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ جب ہم الف بے جو لکھے، الف با تا سا یہ لکھ رہے ہو، پھر ہمیں سمجھ نہ آئے کہ حمزہ کو تو ڈال دیا، الف کہاں پہ ہم ڈالیں. الف بھی اسی میں آئے گا، اس میں وہ صرف وہ 10 ہی رہیں گے، باقی سارے کے سارے حروف آپ نے اٹھا کے ادھر ڈال دینے ہیں. ٹھیک ہے، اب فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ فا ادا کریں گے، ہا ادا کریں گے، اسی طرح سے شین ادا کریں گے، تو پتا چلے گا کہ ہم نے اس میں سانس کو جاری رکھنا ہے. ایک دم سے اش اس طرح سے بند نہیں کر دینا. بند کرنے سے جو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے،
کلکلا ہو جاتا ہے. جب بھی ہم کسی کلکلا کے بغیر والے لفظ پر ایک دم سے آواز کو بند کرتے ہیں، سانس بند کرتے ہیں، تو وہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی کلکلا ہو جاتا ہے. اچھا جی، اب جب یہ ہم تھوڑا سا خیال کر لیں گے نا ان چیزوں کا، تو یہ بہت ہمیں فائدہ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ابھی جب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ بڑا نیا نیا، بڑا مشکل مشکل لگ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ آپ ایک دفعہ جب اچھی طرح سے ان ساری کوالٹیز کو، ان صفات کو سمجھ لیں گے، اپلائی کرنا آ جائیں گی، تو پھر بعد میں ڈیفینیشن پر کس نے جانا، پھر تیری تو نہیں نا کس نے اٹھا اٹھا کے پوچھنی ہوتی. یا جیسے ہم آپ سے جب انالیسس اس کا کرواتے ہیں، جب آیات کا، تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ پوری کی پوری ڈیفینیشن بتائیں، آپ لغوی معنی بتائیں، آپ اس کے اصطلاحی معنی بتائیں، آپ ان کے حروف بتائیں کتنے ہیں. بس یہ یاد کر لیں، سمجھ لیں، اپلائی کریں. جیسے آج آپ ایک پورا جو پیج، کوئی بھی ایک رینڈم پیج، یا جو آپ اپنا لیسن پڑھ رہے ہیں، عام روٹین میں آپ سبق پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کا، اس ایک پیج پر آپ ہلکا سا کوئی کلر چلا لیں جو آپ کے ہمس کے حروف ہیں. آپ دیکھیں گے ہمس کے حروف آپ نے الگ کر لیے، جہر کے آپ کو خود بخود سمجھ آئیں گے کہ یہ جو باقی رہ گئے یہ سارے اب جہر کے ہیں. ایک آپ ہمس کی ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر چھپانا ہے، یہاں پر اعلان کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر جاری کرنا ہے سانس کو، یہاں پر روک دینا ہے. بس یہ اتنی سی چیز ہم نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو یہاں پر پوچھیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. میں نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، وہ اس کے اوپر ایک ایسی حادثہ ہے، اس کو بس سے اب قبول کر لیجیے گا. میں نے ایک ویڈیو سے اس کا اسکرین شاٹ لیا تو سمجھ لیجیے ویسے آ رہی ہے کہ لکھا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. حروف آپ نے بس وہ ایک مجموعہ یاد کرنا ہے، دوسرا خود بخود آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا. اچھا جی، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ سب کو لگتا ہے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے یا اوپر سے چلا گیا سب کچھ؟ بتا تو دے مجھے. آپ لوگ نا نہیں مائک سمجھ آن آ کر، گیا. مائک آن کیا کرے بولا کرے ذرا، مجھے پتا چلتا ہے میں اکیلی نہیں بول رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہمارا لیسن چل رہا ہے. اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں، پھر میں ترتیب لکھوں گی، پھر وہ ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے بعد میں شروع کیا تھا نا ہمارے ساتھ، پہلے وہ ہینڈ ریز کریں. ماما آپ اس کی ریکارڈنگ پہ شیئر کریں گی نا ہاں ہاں، ریکارڈنگ تو ظاہر سی میم بات ہے. پلیز؟ جی میم ریکارڈ جی جی، میں ریکارڈنگ تو شیئر ہوگی. لیٹ آئی ہوں اس لیے بھی نا. جی صحیح. یہ نہیں، ریکارڈنگ تو ہم کریں گے. سسٹر رضوانہ، کیا آج سارا سسٹر رضوانہ نے پڑھنا ہے؟ سہلا، ایک مجھے بات بتائیں، جب آپ دوسروں کو بتاتی میرا نام سہلا ہے تو آپ اس کے سپیلنگ سہلا کیوں لکھتی ہیں؟ بتائیں ذرا. باجی اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ میٹرک میں نا مطلب مجھے اس طرح سے گائیڈنس نہیں ملی تھی، جی اور وہ بس یہی ایس ای ایچ ایل اے پہ ہی میں نے ہاں، مطلب چلے کوئی بات اور نہیں، وہ تو دوسرے ہوتا ہے جو نا کہ آپ کی سرٹیفکیشن ساری اس حساب سے ہاں ہی ہوگی. آپ زوم نہیں پہ اپنا نام صحیح کر لیں، ہاں نام بولنے تو سے ہی صحیح لگ کر، جائیں گے. صحیح بات ہے. اور ٹھیک ہے وہ نا، دوسرا یہ ہے کہ سارے ظاہر ہے جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے بھی سہلا ہی بولنا شروع، سہلا میرے ہی بولا. پیرنٹس نے. ہاں تو حالانکہ مطلب یہ پتا تھا کہ صحابیہ کا نام ہے اور سارا کچھ ہے، لیکن وہ ہمارے اردو کے اس کے حساب سے ہی بولتے گئے، ہاں. وہ اس جیسے وجہ سے کل ہی پھر. ہماری کلاس میں بات ہو رہی تھی، ہماری میم فریحہ کہہ رہی تھی کہ لوگ نا نام بلال رکھتے، کہتے بلال ہے، اور اس کے بعد سپیلنگ بھی بلال والے کر لیتے ہیں. میم بلال ہاں، اور وہ لکھنے میں بھی BLAL، اس کا نام بھی لال کرنے کی وجہ بلال، نام کے سپیلنگ بھی ایسے کر لی. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ نے آپ کے فارم پہ، آپ کے ID کارڈ پہ، ہر چیز پہ جب سپیلنگ وہ لکھے ہوں گے تو پھر سب نے بولنا کہنا اسی طرح سے ہی ہے. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس السادس، تدریبات. تدریبات. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم ٹائٹل میں خیال رکھ لیں گے نا اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا، تو جب ہم یہاں پڑھتے ہیں پھر غلطیاں نہیں. تو یہاں پر ابھی مدود تو نہیں آئی، لیکن مدود ہم نے انشاءاللہ آگے پڑھ لینی ہے. تدریبات علی الحرکات والتنوین. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ضمۃ، واو فتحتین، ون، طون، طون، عين فتحة أ، با فتحة ب، سين فتحة س، عبس،
اچھا، آباسا کی طرح ہی عدلا، اب ہے تھوڑا سا یہاں چینج ہے، عین فتح آ، لام فتح لا، قاف کسرتین کن، علاقن، ٹھیک ہے. اچھا جی جی، اس میں پیچھے سے نہیں ملانا ہوتا؟ اعلیٰ اور کن چھوٹے چھوٹے تو ہیں یہ جب ہم دو پہلے پڑھ لیتے تیسرا بھی ہے، اب اگر چوتھا ہوگا تو پھر ہم چھوٹا سا یہاں پر اعادہ کر لیں گے. تین پر تو وہ خود بخود ہو رہا ہے نا، جیسے غبارت، ان پر کر لیں گے ہم اعادہ. ٹھیک ہے، چلیں. سسٹر رضوانہ آپ یہاں سے پڑھیں، یہ تین آپ نے پڑھنے. السلام علیکم میم، آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، آہستہ آ رہی لیکن آ رہی ہے. جی میم. الدرس السادس سوادس تدریبات نہیں، سادس. علی سوادس تو پھر ایسے ہو السادس. جائے گا، وہ سوادس ہو جائے گا. سادس. الدرس السادس تدریبات علی الحرکات والتنوین والتنوین. تنوین، تناوین نہیں، ٹھیک ہے. جی میم، والتنوین. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین فتح، عین فتح آ، دال فتح دا، آدھا، لام فتح لا، آدھا لا، عین فتح آ، لام فتح لا، آلا، قاف کسرتین کن، آلا کن، عین فتح آ، میم فتح ما، آما، دال کسرتین دن، آما دن. الحمدللہ. یہاں پر صرف آپ نے تھوڑا تھوڑا سا اعلیٰ کر دیا تھا، لیکن یہ آپ نے بالکل صحیح پڑھ لیا الحمدللہ. جی سسٹر سہلہ آپ آئیں، آپ اگلے تین پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس السادس تدریبات علی الحرکات والتنوین. عین آمد ان سے پڑھنا ہے. نہیں، یہاں سے. عین کسرہ ای، نون فتحہ نا، عینا، با فتحتین بن، عینا بن، عینا بن، غین فتحہ غا، با فتحہ با، غابا، را فتحہ را، غابرا، تا غمتین تن، غابرتن. الحمدللہ. یہ بھی پڑھ لی. فا فتحہ فا، عین فتحہ آ، فا، لام فتحہ لا، فعلا. فعلا، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اچھا جی سسٹر شازیہ، آپ یہ والے تین پڑھیے. آپ پہ سارے قوف قوف والے آ گیا. جی. چیلنج. الدرس السادس تدریبات علی الحرکات والتنوین. اچھا میں نے کہا تھا ایک کوئی تناوین کہا، اب آپ نے سمجھے تناوین، تنوین، تنوین، تنویر کہتے ہیں نا، تنوین تنویر. تنویر نام ہوتا ہے، تنوین بس را کے بجائے والتنوین. نون. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف فتحہ قا، تا فتحہ تا، قاتا، را فتحہ را، قاترا، تا ضمتین تن، قاتغاتن، قاف ضمق، تا کسرتی، قوتی، لام فتحہ لا، قتیلا، قاف فتحہ قا، دال فتحہ دا، قادا، را فتحہ را، قادرا. الحمدللہ. آج سارے اچھا اچھا پڑھ رہے ہیں، میرا دل خوش خوش ہو رہا ہے، باغ باغ ہو رہا ہے. اچھا جی سسٹر سائمہ آپ آئیں. اب آپ نے میرا دل توڑنا نہیں ہے، صحیح سے پڑھنا آپ نے بھی. اوکے میم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس تدريبات على الحركات والتنوين. قاف دمقو، را كسراري، قوري، حمزة فتاء، قرئ. اچھا یہ جو را ہے نا، جب اسپیلنگ کرنی ہے تو اسپیلنگ میں اس کو فتح کے ساتھ را پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. باقی آپ نے پڑھا ٹھیک ہے.
यहाँ तक قسم पढ़ना है आपने। قاف فتح کا سین فتح سا ما ضمتين من قسم अच्छा کاف माँ नहीं, فتح माँ کا नहीं, एक मिनट एक मिनट, एक समय रुके, देखें, माँ नहीं, मीम स्पेलिंग अदा करना है میم जी। میم ضمتين من قسم کاف فتح کا با فتح با دال کسرتين دن کعبدن हाँ दो का तो अदा हो सकता है ना, वो तो साथ ही हो जाता है, देखें, का फतहा का, बा फतहा बा, काबा, दाल कसरातैन दिन, काबादिन, ठीक है। मैम ये जो कसरतैन दम्मतैन और फतहतैन होते हैं मैम, इन पे भी वैसे वो करते हैं ना, इक्फा करते हैं ना, जैसे नून पे वो खुद करते ब हैं खुद हो जाता है, हम कहते हैं दिन। नून पे फितरी गुनना है, वो खुद ब खुद हो जाता है उसको, लेकिन लंबा नहीं करना, 2 काउंट तक नहीं लेके जाना, नहीं काबादिन। मैम, हाँ, नहीं नहीं, गुना नहीं कह रही मैम, वो कह रही हूँ इख्फा कह रही हूँ, जैसे नून को करते हैं ना कसमू काबादिन, जब नहीं कुरान में कसम पढ़ते हैं तो वहां नहीं, करते हैं वो ना क्यों इख्फा। जरूरत पड़ती है, एक मिनट, वो क्यों जरूरत पड़ती है, वो इख्फा की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब आगे नून साकिन आ जाए। जब आगे नहीं, जब पीछे नून साकिन हो, ठीक है, उसके बाद नून साकिन के बाद आने वाले हुरूफ तय करते हैं कि अब हम यहाँ पर 4 में से कौन सा कायदा करें, ठीक है। अब कसम के साथ हमने इसको कबद को मिलाना तो नहीं है ना, अगर हमने पढ़ना था कसमु कबदिन कुतुब, तो फिर जी मिलाने की सूरत में तो हमने नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से काफ देखना था, तो हमने कहना था यहाँ पर हम इख्फा करेंगे मुरक्कक वाला, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये टोकन नंबर्स की तरह एक एक हम लफ्ज पढ़े, मैं आपको कह रही थी इसमें फितरी गुन्ना हो रहा, खुद ब खुद हो जाता है, कसमुन, क्योंकि मुन नून है एंड पर, आप इसको दूसरी तरह लिख के देखें, कसमुन, ठीक है। तो ये खुद ब खुद एक जो आवाज गुन्ना वाली आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये कि इख्फा नहीं करेंगे, इख्फा करने के लिए हमें रूल चाहिए कि कुछ ना कुछ आगे मिलाना हो, तो फिर हम 2 काउंट का इख्फा करेंगे, ठीक है। ओके। चलें जी, सिस्टर आबिदा आप आइएगा। यही पढ़ना आगे से। जी जी, एक मिनट में ना देखूं, सिस्टर शाकरा, ठीक है, सिस्टर आबिदा के बाद सिस्टर शाकरा पढ़ लीजिएगा, सिस्टर आप पढ़ें जरा, इसका टाइटल पढ़ें, फिर मैं पेज चेंज करती हूँ। अद्दर्सु सादिस तदरीबातुन अलल हरकाति वत्तनमीन। ठीक है, तदरीबात, तदरीबातुन, नहीं तुन नहीं है, वो तदरीबात कारी तो बस। नहीं कहता है, कारी तो नहीं कह रहा है। अच्छा चले ठीक है, तदरीबातुन अलल हरकाति वत्तनमीन। ठीक है जी। का फता का नहीं, सीन फता, ये यहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़े, यहाँ से, कौन सा? कुतुबिन ओके से। ओके ओके। काफ दम्मा कु, ता दम्मा तू, कुतु, बा दम्मा तैन बुन, कुतुबुन, काफ फता का सीन फता सा, कसा, बा फता बा, कसब, काफ फता का, फा फता फा, कफा, रा फता रा, कफरा, काफर काफ दम। नहीं, अब सिस्टर शाकिरा पढ़ेंगी, सिस्टर शाकिरा आइएगा। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अद-दर्सुस्सादिस तदरीबातु अलल हरकाति वत्तनवीन। कफारा से कुफुवन से। कुफवन से काफ काफ दमाकू काफ दमाकू फा दमाफू हुफू वाव फतातैन वन कुफुवन। आगे भी पढ़े, यहाँ तक पढ़े। दाल फतातैन दन अच्छा आप पढ़ रही थी, मुझे लुबदन। आवाज नहीं आ रही थी, बाकी सबको सिस्टर शाकिरा की आवाज आ मैम रही है। आप जब आप नहीं, ड्रॉप हो गई थी इसकी आवाज। नहीं मैम, आवाज नहीं आपकी मेरी आई। ड्रॉप हो गई। कभी आपकी आवाज
फिर मैंने माइक जॉन सारे को बंद कर देना अपने। ना पूरा मोबाइल बंद करके ऑन भी किया, हाँ ये हो जाता है, आवाज का ये मसला हाँ हो रहा है। नेट का इशू होगा ना। अच्छा चलिए अब एक दो बार कोशिश करें दोबारा। काफ दम्मा कू सिर्फ हमें इतनी सी आवाज आ रही, काफ दम्मा कू ऊ, बस इतनी इतनी सी आवाज आ रही है हमें। चले। अच्छा जी, ये जो है ना, यहाँ पर मैंने ना एक बात आपसे कहनी थी। जब हम पढ़ते हैं ना सूरह इखलास तो हम अक्सर कुफवन कह देते हैं। तो देखिए, काफ दम्मा कू, फा दम्मा फू, पहले अदा करें कूफू कूफू, एक तो राउंडिंग दोबारा करें, ठीक है, ये राउंडिंग खत्म। क्योंकि ये जो शफवी वाले आते हैं ना, शफवी वाले इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए दोबारा से राउंडिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि राउंडिंग भी होंठों से है और ये अदा भी होंठों से होने हैं। म, ब, ब और फ, ठीक है। ये वाले जब आ जाते हैं चार लेटर, अब जब राउंडिंग आपकी पीछे आपने चलाई है ना, वो आपने बस रोक देनी है, फा पे दोबारा से राउंडिंग करें, कुफू वन, ठीक है। तो जब आप सूरह इखलास पढ़े तो खास ख्याल रखना है कि इसके ऊपर जज्म नहीं है। जब हम बचपन में याद करते हमने कुफवन याद किया, बताओ ये कुफवन नहीं है, कुफुवन है, ठीक है। लाम दम्मालू, बा फथा बा, दाल फथा तैन दन, लुबादन, लुमाजातिन, लहाबिन, मासादिन, ये सारे एक जैसे इनकी वो हो रही है, साउंड आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर चेंज हो रहा है। सिस्टर रिजवाना, आपने दोबारा पढ़ना है? पढ़ना है तो पढ़ ले, नाखिरा जी से जी पढ़ ले। मैम, जी मैम, टाइटल पढ़ने की तो जरूरत नहीं, नहीं है अब ना। टाइटल नहीं पढ़े, एक एक बार बस टाइटल पढ़ा करी। जी ठीक है। नून फथाना, खा कसरा खी, नाखी, रॉ फथारा, नाखीरा, ता फथा तैन तन, नाखीरा तन, अल्हम्दुलिल्लाह। वाव फथा वा, जीम फथा जा, वाजा, दाल फथा दा, वाजादा, वाव फथा वा, सीन फथा सा, वासा, क़ाफ फथा का, वासा का, एक मिनट, वाव फथा। एक मिनट, रुक जाए। ये काफ नहीं था, इसको अच्छा सा अदा करी। ये मैम कौफ था। क़ाफ, क़ाफ, जी मैम, कौफ, क़ाफ इसको फथा, मुफख्खम भरा हुआ। जी जी मैम, क़ाफ फथा का। मैम ये हाथ वसक़, जब नरम के साथ लगता है तो हाँ, वही। वसक़, जी मैम, वसक़, पता चले वसाका, कि आपने कौ वसाका, कहा है, का नहीं कहा। मैम जी जी आगे मैं मैम, पढ़ूं? वसाका, मैम जी, आगे मैं पढ़ूं? जब मैं करती ना, मुझे पता क्या याद आता। और अबू कहते थे बकरियां आ गई। मैम हैंड रेज की है मैम। अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं। अच्छा चले जी, अब पढ़ेंगी साइमा। ये मैं कह सकती हूँ और किसी ने नहीं कहना इनको, ठीक है। हम बोल देंगे, मैं नहीं बोलूं। चले, बस थोड़ा सा वाओ क्लास को लाइट भी करना होता है ना, कि आप ये ना समझे कि कोई बहुत ही सीरियस सी क्लास चल रही है। जी मैम। वाओ फथा वा, कॉफ फथा कौ, बा वाका, बा फथा बा, वाका बा, वाव फथा वा, लाम फथा ला, वाला, दाल फथा दा, वालादा, वाव फथा वा, हा फथा हा, बा फथा बा, वहाबा। वाह वाह, अच्छा अब रुके। अच्छा, पता है क्या करते हैं हम लोग, कहाँ हमारी मिस्टेक आ जाती है। राउंडिंग जब वाओ अदा करें ना, तब राउंडिंग कर रहे हैं, जब हम लफ्ज अदा करते हैं फिर वो राउंडिंग गायब हो जाती है। अब वाव वाले जितने भी है ना, वाओ फथा हुआ, इस होंठों को गोल करें, लफ्ज अदा करते हुए भी गोल करें, ठीक है। वाओ फथा हुआ, जीम फथा जा, वजा, दाल फथा दा, वजदा, वसqa, वक़बा, वलदा, वहबा, ठीक है। अब आगे चले, मैं ये पढ़ती हूँ फिर अगला लेसन निकालते हैं। हा दम्माहु, मीम फथा मा, हुमा, जा फथा जा, हुमजा, ता कसरतैन तिन, हुमजतिन, हा दम्माहु, दाल फथा तैन दन,
ہدن. ٹھیک ہے. اچھا کبھی خیال آیا, ذہن میں آیا کہ یہ جو فتحہ تین کے بعد تو ہم نے کہا تھا الف آنا چاہیے, یہ کیوں آ رہا ہے, یا کیوں آ رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ فتحہ تین جب ہوتا ہے تو پھر اس کے آگے ایک الف آ جاتا ہے, تو یہ کبھی کبھی ہمیں یا کیوں نظر آتا ہے؟ کسی کو آئیڈیا ہو؟ اتنا مشکل سوال نہیں ہے, پریشان نہ ہوا کرے. اچھا میم یہ کمزور حروف میں سے ہے اور میم یہ ہاں, الف کی جگہ یا واؤ اور ہاں یہ یہ لے آپ نے سکتے ہیں. آدھا آنسر آپ نے کر دیا, آدھا میں بتاتی ہوں. گلیکسی A22, ایک تو سسٹر رضوانہ کا ہینڈ ریز ہے, دوسرا یہ سسٹر مجھے اپنا نام بتائیے گا. جی میں ممتاز. سائمہ. نہیں سائمہ نہیں, یہ ہے گلیکسی. سائمہ آپ ممتاز. کا نام تو آ رہا ہے. جی ممتاز بانو. جی سسٹر ممتاز, ٹھیک ہے. سسٹر ممتاز آپ سے میں پڑھواتی ہوں آگے, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ نا جو ہمارے روٹ لیٹر میں ہوتے ہیں نا, روٹ لیٹرز کے کیا ہے, ہا دا اور ہا دال دوبارہ اور بولیں. یا ہے نا, تو یہ ہم نے ویسے بھی جب مصدر پڑھا تھا تو ہدن پڑھا تھا. تو اسی لیے جہاں پر آ جاتے ہیں نا مکسور منقوص, تو وہ پھر اسی طرح سے لے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, ہمارا لیسن جو چل رہا ہے نا, الدرس تو آواز الثانی. جو ہے نا بالکل, یا آپ وائس میسج میں کر دیجیے گا, مجھے آواز جب آپ بول رہی ہیں مجھے آواز ختم ہو جا رہی ہے بالکل. چلیں سسٹر شاکرہ آپ پھر بھی سنتی رہیں, کلاس میں رہیں, پھر آپ ویڈیو سے کور کر لیجیے گا, نہیں ٹھیک ہے. نہیں, ایک منٹ میری بات سنیں, آپ ایک منٹ میری بات سنیں, میں سن رہی ہوں بالکل, قاعدہ میرے سامنے ہے, بالکل متوجہ ہوں, لیکن نیٹ کا شاید کچھ مسئلہ ہے, کبھی آواز آ رہی کبھی نہیں آ رہی ہے مجھے, جی ایسے ہو جاتا ہے, یہ ہو کہہ رہی جاتا ہوں. ہے, ہو جاتا ہے ایسے, کیونکہ ظاہر سی موبائل بات ہے. بند کر کے بھی, ہاں, موبائل بند کر کے بھی کھولا ہے میں نے, اچھا اچھا اچھا. لیکن پھر بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ, پتہ نہیں نا, تو وہ اس ہاں لیے مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں آپ ویڈیو چلے سے میں وائس دیکھیں. میسج میں پوچھ لوں گی. ٹھیک ہے. الدرس الثانی عشر الشدہ, ہم شدہ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے خاص جو خیال رکھنا ہے قطب جد کا, اور ہم نے کہا تھا کہ جو ہمس والے کاف اور تا ہے, یہ جو لیٹر ہیں یہاں پر کلکلا نہیں کرنا شدہ کرتے ہوئے, اور اسی طرح سے یہاں ہمس نہیں کرنا. ویسے تو ان کی یہ خاص ہے کوالٹی, ان کی صفت ہے, لیکن جب ہم شدہ میں اس کے سپیلنگ کرتے ہوئے یا جب ہم ادا بھی کریں گے تو پھر اس کو الگ نہیں کرنا, جیسے شد دا نہیں کرنا, شدہ شد بالکل بند ہو جائے آواز, شدہ شد دانا ہو جائے, ٹھیک ہے. اچھا جی, حمزہ ضمہ او. اچھا اب یہ جو ہے نا اس کو کیسے ملانا ہے, آگے ساکن نہیں بولنا. اب تک میرے خیال سے کافی پریکٹس بھی ہو گئی ہے. حمزہ ضمہ سا شدہ اس, سا فتحہ سا, اس سا, اس ثانی ہو, ٹھیک ہے, وہ ہمس وہ ایسے والا نہ آئے. حمزہ ضمہ سا شدہ اس, سا کسرہ سی, اس سی. حمزہ ضمہ سا شدہ اس, سا اس ضمہ سو, اس سو. دوماشو ٹھیک ہے. اسو حمزہ اس فتح سا. سا. اچھا آج پتہ کیسے کریں گے آپ, دو دو کے سپیلنگ کر لیں, باقی آپ روانی میں آگے پڑھیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہاں تک, جیسے میں اب صرف یہاں تک آپ کو ایک روانی سے بتاتی ہوں. اسا, اسی, اسو, اسن, ٹھیک ہے. چلیں اب ذرا ایک دفعہ پھر ہینڈ ریس کریں, میں آپ کے نام لکھ دوں, پھر آپ اسی ترتیب سے آ جائیے گا, مجھے ذرا آسانی ہو جاتی ہے. اچھا جی, میرے پاس جو سب سے پہلے ہینڈ ریز مجھے نظر آ رہا ہے سسٹر شہناز, نہیں شہناز نہیں, سوری, ممتاز. میں نے آپ کا نام چینج کر دیا, I'm sorry. جی شکریہ. سسٹر سائمہ, سسٹر رضوانہ, سسٹر شازیہ, ٹھیک ہے, سسٹر شاکرہ, اور سسٹر عابدہ. لیکن کیونکہ یہ ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس کا لیسن ہے تو ہم پہلے سسٹر عابدہ سے سنیں گے,
फिर सिस्टर शाकरा आपसे माइक ऑन करवाएंगे, सुना पाई तो जरूर सुना दीजिएगा, ठीक है। चले सिस्टर आबिदा आप शुरू कीजिएगा। हमजा हमजा फतहा सा शा शदा अस अच्छा आप ना सा अगर प्रैक्टिस करना चाह रही हैं तो सन। आप माइक अपना म्यूट कीजिएगा, ठीक है। सिस्टर आबिदा अगर आप अभी फिलहाल नहीं सुना सकती तो फिर मैं किसी और को ले लूं। नहीं ऑन किया था, मैं पढ़ रही थी। अच्छा ठीक है, आपने म्यूट किया हुआ था, चले पढ़िए जरा। अदसुसानी अशर अशद्दा, ये शुरू से करना। आप पता क्या करें, ये जो शुरू के 4 छोड़ दें उससे आगे शुरू करें, यहां से शुरू करने हैं। 2 के स्पेलिंग कर लें, बाकी आप ऐसे पढ़ें। हमजा फतह ता शद्दा अत, ता कसरा तैन तिन, अतिन। हमजा फतह ता शद्दा अत, ता ये दम्मा सा को। है, सा नहीं समर नहीं वाला सा, सा। अच्छा सा पढ़ना, अच्छा अच्छा। हम्म, हमजा फतह ता सा शद्दा अस, सा फतह सा, अस्सा, अस्सी, अस्सु, अस, इस्सा, इस्सी, इस्सु, उस्सा, उस्सी, उस्सु। अच्छा आप देखें, इधर देखें सिस्टर, आप ना यहाँ से देखें, यहाँ ये पढ़ें, जैसे अस्तिन अस्सुन ये वाले पढ़ें, ये तनवीन वाले। अस्सिन, हाँ अस्सुन, अस, इस्सन, ये हाँ आगे पढ़े, यहाँ इस्सिन, तक पढ़, हाँ इस्सिन, इस्सुन, उस्सन, उस्सिन, उस्सुन। बस ठीक हो गया। इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैंने आज स्पेलिंग ज्यादा इसलिए नहीं करवा रही, आपकी ना लफ्ज की बहुत अच्छी सी ग्रिप हो जाए, ठीक है। जैसे उस्सा, उस्सी, उस्तु, अस्तन, अस्तिन, अस्तुन, इस्तन, इस्तिन, इस्तुन, उस्तन, उस्तिन, उस्तुन, ठीक है। ये बहुत अच्छी सी रवानी हो जाए, ताकि जहां पे कुरान मजीद में फिर इसके आगे पीछे जाहिर सी बात है कोई हरूफ जुड़ेंगे, एक लफ्ज बनेगा, तो वहां पर आसानी हो जाएगी। जैसे सा मुशद्दद तो आगे पीछे कोई भी वो हर्फ हो सकता है ना, वो हमजा तो हम इसलिए लगाते हैं आसानी के लिए कि अदा करना आ जाए। जी सिस्टर शाकिरा आप जरा ऑन करें माइक, देखते हैं अगर आपका माइक चलता है तो हम जी ये 2 जी। के स्पेलिंग कर हम लें, ये जो 2 हैं इनके स्पेलिंग करें। अब बाकी रवा पढ़ना है। जी बाकी यहाँ तक आप रमा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, हमजा फतह जीम सुकून अज, जीम जीम फतह जा अज्जा। कल ना हो, ठीक है। मैंने कलकला कर दिया। हाँ जी हमजा फतह जीम सुकून अज, जीम फतह जा अज्जा। अब तो नहीं हुआ ना कलकला? नहीं नहीं अब नहीं, हम हमजा बाजी फतह ये सुकून नहीं है, शद्दा है। शद्दा नहीं है शद्दा। नहीं नहीं, गलत पढ़ा है। हाँ, हमजा फतह थोड़ी सी जीम कंफ्यूज हो गई है। हमजा फतह जीम शद्दा अज, हमजा फतह जीम जीम शद्दा अज, जीम फतह जा अज्जा। हमजा हमजा फतह जीम शद्दा, हमजा फतह जीम जीम शद्दा अज, अज जीम जीम कसरा जी अज्जी। हमजा अच्छा फतह जीम। ठीक अब है, रमा पढ़ना है। अब रमा पढ़ी जरा। अज्जू, इज्जा, इज्जी, इज्जू, उज्जा, उज्जी, उज्जू, अज्जन, अज्जिन, अज्जुन, इज्जन, इज्जिन, इज्जुन। ठीक हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी सिस्टर सहला ने भी हैंड रेस करी है, उनका भी नाम लिख लेते हैं। सिस्टर मुमताज आप शुरू करें जरा, यहाँ से जी 2 की स्पेलिंग पढ़े, फिर आप इसकी सा की यहाँ तक पूरा करें, ठीक है। फिर आप ना जहां तक मैं निशान लगाऊं रुक जाया करें। चलिए कहाँ कहाँ से पढ़ना है? आप शुरू से, ये शुरू से पढ़े, शुरू से स्पेलिंग जी करें, 2 शुरू की से जी। स्पेलिंग करें। हमजा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा, जम्मा, सा मैं शद्दा, एक लिखती हूँ, ठीक है, मैं एक लिखती हूँ। हमजा, जी, ठीक है, हमजा, दोमा, जम्मा, सा, शद्दा, जम, ठीक जी है। जी। पढ़े हमजा, जम्मा, सा शद्दा, उस, सा फतहा, उस,
सा हमजा दम्मा सा शद्दा उस सा कसरा उससी हमजा दम्मा सा शद्दा उस सा दम्मा उससु हमजा कसरा नहीं, फतहा सा फतहा। शद्दा अस सा फततन अस्सा नहीं, हमजा अस्तन। ये जब फतहा तईन आपने पढ़ना तो असन अस्तन। जी ठीक है, हम कौन से यहाँ असन पर रवानी करते हुए अचानक से रुके तो नहीं है ना। ये तो हमने एक एक ही हर्फ जी पढ़ना है। ठीक है, वो रुकने में होता है कि फिर हम टू असन काउंट की मद बना देते हैं। ठीक है, असन। असन अब आप रवानी से पढ़े, यहाँ से रवानी से पढ़े। जी जी अच्छा अस्सिन अस्सुन इस इसन इस्सिन इस्सुन उस्सन उस्सिन उस्सुन जी, अल्हम्दुलिल्लाह अज अल्हम्दुलिल्लाह। बस बस नहीं तक इतना ही पढ़ना है। है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हो गया, बहुत अच्छी कोशिश है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर बिल जरूर जुबान पे चढ़ बाकी जाएगी, एक अल्लाह बात ताला पूछना कामयाब करे। एक बात पूछना था जी जी। जैसे आपने जिम के बारे में बता रही थी ना कलकला जैसे हाँ। हमजा के साथ जब जिम शद्दा जोड़ेंगे तो उसमें कलकला होगा कि नहीं अच्छा, जब तशदीद आ जाए ना कुतुबु जद पे, मैंने जी आपको बताया कि जब जी 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 कुतुबु जद जो कलकला वाले जी हुरूफ हैं, जी जब जी हमने उन्हें 5 मिनट शद्दा के साथ पढ़ना, तो अब हमने इसको अज नहीं करना। अब हमने कलकला को ओ रोक लेना है, जी वाली आवाज बंद कर ले। जैसे हमजा फतहा जीम शद्दा अज। ठीक है, अज। जी जीम फतहा जा, अज्जा। ठीक है, चले जी जी, अब यहाँ से जी सिस्टर साइमा जी शुरू करेंगी। सिस्टर साइमा शाइमा है ना, लिखते यहाँ पर आपने रुकना है। ठीक है, जी मैम। पढ़े। हमजा फतहा जीम शद्दा अज जी जीम फतहा जा अज्जा हमजा फतहा जीम शद्दा अज जीम कसरा जी अज्जी हमजा फतहा जीम दम नहीं शद्दा। हमजा फतहा जीम शद्दा अज जीम दम्माजू अज्जू इज्जा इज्जी इज्जू। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया जी। अब सिस्टर रिजवाना आप आए, यहाँ से उज्जा से शुरू करें, आपने यहाँ पर स्टॉप कर देना है। ठीक है, जी मैम हमजा दोमा जीम शद्दा उज जीम फतहा जा उज्जा हमजा दोमा जीम शद्दा उज जीम कसरा जी उज्जी हमजा दोमा जीम शद्दा उज जीम दोमा जू उज्जू अज्जन अज्जिन अज्जुन। बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैम यहाँ तक। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। बहुत अच्छी कोशिश, अल्लाह ताला कामयाब व कामरान करे, ताकि आप जब ये अल्फाज जीम को आप कुरान मजीद में मुशद्दद अदा करें तो बिल्कुल अच्छे तरीके से अदा करें। जी सिस्टर शाजिया आप आइएगा। जी अच्छा, अब आपने यहाँ से शुरू करना है, इसकी स्पेलिंग करनी है। जी हमजा फतहा जीम शद्दा अज जीम फतहा तैन जन अजन हमजा फतहा जीम शद्दा अज जीम कसरा तैन जिन अजिन हमजा फतहा जीम शद्दा अज जीम दोमा तैन जुन अजुन अब रवानी से पढ़ें। अजन अजिन अजुन आगे। इजन इजिन इजुन। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हो गया। सिस्टर साहला आप आइएगा, आप इनके स्पेलिंग करें। ठीक है, ये इज्जन से शुरू करें जरा। किस जगह बाजी ये कहाँ जो पे लास्ट के तीन है ना, सबसे ये लास्ट जी जो लास्ट के तीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमजा कसरा जीम शद्दा इज जीम फतहा तैन जन इज्जन हमजा कसरा जीम शद्दा इज जीम कसरा तैन जिन इज्जिन हमजा कसरा जीम शद्दा इज जीम गम्मा तैन जुन इज्जुन। हाँ, ये लास्ट वाले पे आपका ना कलकला हो गया था। हमजा कसरा जीम शद्दा इज जीम फत माथेन जुन इजुन। अच्छा सिस्टर, आप जरा रवानी से ये पहली वाली लाइन पढ़े उस्ता से।
उसरा, उसरी, उसू, अस्तन, अस्तिन, अस्सुन, इस्तन, इस्तिन, इस्सुन, उस्तन, उस्तिन, उस्सुन। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सबने पढ़ लिया, कोई रह तो नहीं गया? अगर कोई रहता है तो हैंड रेज करिए। कौन रह गया? जो रह गया बस वो हैंड अपना रेज करें, बाकी सारे डाउन कर लें। सिस्टर अतिया, जी मैम। ठीक है। अच्छा जी जी, चलें। यहाँ से शुरू कर लें, ये दूसरी लाइन के शुरू से शुरू कर लें। जी। हमजा कसरा ई, हमजा कसरा सा शद्दा इस, साद कसरा तैन सिन, इस सिन, हमजा कसरा सा शद्दा इस, साद अम्मा तैन सुन, इस सुन, बिल्कुल, हमजा अम्मा सा शद्दा उस, सा फतातैन उस सन, इस सिन, इस सुन, उस सन, उस सिन, उस सुन। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हो गया। अगर लगता है ना कि ये जैसे अभी तो मेरे तो बीच में रुक जाती हूँ मैं, कुछ कुछ नहीं होता, इससे कोई मसला नहीं है। मैं आराम से सुन रही हूँ ना, कोई मसला नहीं। अगर आप दो दो तीन तीन चार चार बार भी पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए इंशाल्लाह। फिर ये सारा कुछ, ये जो हम कायदा सीख रहे हैं ना, ये कुरान मजीद में जब हमने अल्फाज पढ़ने तो बहुत आसानी हो जाएगी। ये मेहनत सारी यही हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हम कायदा पढ़ाते हैं। चलें जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا हिसाबहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पर हमारी सूरा कंप्लीट भी हो गई है। ये सूरा कंप्लीट। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज, हाँ, ये जो लफ्ज़ है ना अभी मुसव्विर, आपको यहाँ पर ऐसे भी नजर आएगा कुरान मजीद में, ठीक है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन पे सीन और सौद दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि बेहतरीन क्या है, जो ऊपर है वो पढ़ लें। यानी कि जैसे स्वाद ऊपर है ना, स्वाद पढ़ लें। कहीं कहीं आपको जैसे मुस्वैतिरून लिखा हो तो ऊपर सीन नजर आएगा, तो जो ऊपर हो उसको पढ़ लें, ठीक है। वो जहां पे आएगा मैं आपको बता दूंगी वहां पर कि इसको अब सीन पढ़ लें। अच्छा, यहाँ पर मेरे से एक छोटी सी हो गई थी गलती, अगर किसी ने महसूस की हो। यहाँ पर मेरे से क्या था, फज़क्किर। कुछ कारी हजरात जो हैं वो हम शो करते हैं, वो मैंने ना एक बल्कि वीडियो ऐसी तिलावत
सेव करके मैंने सिस्टर हफ्सा को भी भेजी थी, कि हमें पता चला कि हम जब हफ्स अन आसिम की रिवायत के मुताबिक पढ़ते हैं तो हमने हम्स शो नहीं करना। अगर कहीं आपका हम्स शो हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप किसी और तरीके को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कुरान मजीद में कोई भी चीज ऐसी नहीं हो जाती कि आप सिवाय जो मेन जो लहने जली जिसको कहते हैं कि जिसमें गुनाह की तरफ हो जाए, जैसे तीन को त्वीन पढ़ दे, त्वीन को तीन पढ़ दे, अल्हम्दुलिल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, तो उसमें होता है या फर्क पड़ जाता है कि माना बदल जाता है। माना ना बदले तो फिर ये थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियां आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन हम हफ्स अन आसिम को चूंकि फॉलो कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मुशद्दद पर हम्स नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब सब पहले सुन लें, स्पेलिंग नहीं करने हमने, यहाँ पर हिज्जे नहीं करने, हमने बताना है कि इसको हम आयत को कैसे कंप्लीट करेंगे, इसमें रूल्स क्या क्या अप्लाई होने हैं जी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ये जो वाव है यहाँ पर राउंडिंग कर लें, ठीक है। हमजा पर क्या करना चाहिए, अनराउंड कर लें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम्स शो करना है, क्योंकि आज हमने हम्स और जहर जब पढ़ा था तो उसमें मुझे बताएं काफ था वहां पर। हाँ जी बाजी। हम यहाँ लिख लेते हैं, फहसाहु शाखसा सकत। सकत, ठीक है। अब आप लोग जब एनालाइज करेंगे ना यहाँ पर, तो जहां जहां आपको पता चले इनमें से आपने मुझे बताना है साथ साथ, ठीक है। हम वहां पर हम्स लिखते जाएंगे, फिर हमें आइडिया भी हो जाएगा कि बाकियों में जहर है, ठीक है। मरीन आपने इधर भी नहीं किया था किधर, हम, वअक ये आक पे नहीं किया था। वअख्वाबुन, आज तो मुझे बीच में खांसी भी आ गई थी, एक दफा मैंने म्यूट करके भी, तो वअख्वाबुन, ठीक है। हाँ मुझे जरूर बताया करिए, क्योंकि हमने भी, मैंने आपको बताया ना, ये हमें 1 साल हुआ है हमने ये सीखा है, तो अभी हम सीख ही रहे हैं, अभी परफेक्शन ऐसी नहीं है। अभी जब हम किसी को सुनाते हैं ना, मैं एक जगह सुनाती भी हूँ, गलतियां निकलती हैं, मेरी भी निकलती हैं, लेकिन क्या करना है, मेहनत जारी रखनी है, ठीक है। किसी ने भी अब फेडअप नहीं होना कि मुझे नहीं आ रहा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब मैं कैसे सीखूं, हम सीखते ही रह जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, वाव पर जब हमने राउंडिंग करनी है तो इस राउंडिंग को ना, ये जब आ पे हमने खत्म करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्योंकि 2 काउंट की जब मद बनानी तो उसको वो वाली तो नहीं बनानी ना, हमने इसको वाह करना है, होंठ गोल करके वाव अदा करके, फिर जब उसकी अलिफ को हमने 2 काउंट की जब मद बनानी है तो वाह, मुंह खोलना है, वो नहीं कर देना। बा पर हम राउंडिंग करेंगे, और हमने क्या ख्याल रखना है कि आगे मीम आ गया, यानी कि तनवीन और नून साकिन के बाद यरमलून में से मीम आ गया, अब क्या करेंगे, यरमलून, ठीक है। ये हमारे इदगाम वाले हुरूफ हैं। अब इसमें से हमारे पास मीम आ गया है, अब हम इदगाम करेंगे, और कैसा इदगाम करेंगे, बागुन्ना, बागुन्ना करेंगे और 2 काउंट देंगे, ठीक है। अखवाबुम, फिर अब आगे लीन का कायदा हो रहा, माऊ, फिर उसके बाद दौद है, अब दौद पर हमें पेश यानी कि मध्य दम्मा भी नजर आ रही है, तो बहुत राउंडिंग हो जाएगी, 2 काउंट हो जाएंगे, क्योंकि वाव नजर आ गई। अब क्या हुआ कि पेश और वाव यानी कि दम्मा और वाव की दोस्ती है, तो अब यहाँ पर 2 काउंट हम मद असली बना लेंगे। आइन, आइन जो है ना, आइन अभी हमने जैसे आज पढ़ा भी था, जैसे हम बताते रहते हैं कि लीन उम्र में से है, तो यहाँ पर क्या, इसको झटका किसी तरह भी नहीं देना, मुतहर्रिक हो या साकिन हो, तो आइन की प्रॉपर आवाज कैसे, अपनी जुबान की जड़ को पीछे बिल्कुल अपनी जो आखिरी समझ लें दीवार है आपके गले की, उसके साथ लगा लें, खुद ब खुद आइन अदा हो जाएगा, ठीक है। जरा जोर लगा कर आइन, अच्छा सा अदा हो जाएगा। और ऐसे नहीं हो कि आप जुबान आगे से कप शेप करें, मोटी सी हो जाएगी आइन फिर। अच्छा, जिसके बाद है ता, ता को हमने जब भी साकिन करना हो तो हम हाई साकिना से चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर हम वसत अक्सा उल हलक वाली हा अदा कर लेंगे, ठीक है। व अख्वाबुम मौदू, ठीक है। अब चले जी, हैंड रेस कर ले, कौन करेगा आपकी ऊपर नमारिकू से,
سسٹر رضوانہ کا ہینڈ ریز ہوا ہے اور سسٹر کیا نام ممتاز، پتہ نہیں شہناز کیوں نام کیوں آ رہا ہے میرے منہ میں، سسٹر ممتاز، سسٹر شاکرہ. اچھا ایسا کرتی ہوں میں نام ادھر لکھتی ہوں تو آپ پھر اس حساب سے پڑھتے جائیے، ٹھیک ہے. سسٹر ممتاز بانو ہے نا آپ؟ سسٹر رضوانہ، اچھا جی، اور سسٹر عابدہ، سسٹر شاکرہ، کس کا نام میں نے نہیں لکھا؟ ساحل، سسٹر ساحلہ، سسٹر شازیہ. ٹھیک ہے، سب کے نام لکھے گئے؟ دیکھ لیں ذرا ایک دفعہ کسی کا نام رہ تو نہیں گیا. چلیں جی. سسٹر ممتاز آپ شروع کیجئے، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو ذرا کوشش کریں. سسٹر ممتاز چلیں، اگر آپ ابھی اویلیبل نہیں تو سسٹر رضوانہ آ جائیں. یہ میں نے پڑھی جی میم. باجی کیا پڑھنا تھا؟ یہ ونمارکو، آپ نے اس کو مجھے بتانا ہے کہ کیسے، جیسے واو کو کیسے ادا کیا جائے. آیت نمبر 15. سورت ہے ہماری الغاشیہ اور آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَمَارِقُ مصفوفہ. ٹھیک ہے باجی ٹھیک ہے. ہاں جی. آپ اب تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیسے پڑھیں، جیسے واو پر ہم کہتے ہیں راؤنڈنگ ہے، اور اگر ابھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے اس چیز کو تو نہیں سسٹر وہ نہیں رضوانہ بتا آپ آ سکوں گی، جائیں. میں تیسرا کلاس ہے. چلیے سسٹر رضوانہ آ جاتی ہیں. جی جی میم. واؤ پہ راؤنڈنگ ہوگی، 1 کاؤنٹ پڑھا جائے گا، نون 1 کاؤنٹ پڑھا جائے گا، وانا میم الف مد بن رہی ہے تو میم کے آگے الف ہے تو الف مد بن رہی ہے تو 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. ونما را کسرہ ہے نیچے، بریک پڑھی جائے گی، اور کاف کے اوپر ضمہ ہے تو مخفم پڑھا جائے گا. ونمارکو میم اس کو مفخم کے اوپر کریں بھی، صرف کہنا نہیں ہے، اس کو کرنا بھی ہے. ونمارق، ونمارکو ٹھیک ہے. ونمارکو میم کے اوپر فتحہ ہے، اس کو سواد مخفم ہے تو اس کو مخفم پڑھا جائے گا. ماس اور فاؤ اس کے میں اوپر سیٹی ضمہ بھی ہے، آئے گی. واؤ. جی ٹھیک میم. ہے، مفخم بھی ہوگا، اور سیٹی بھی آئے گی. مس اور میم فا کے اوپر ضمہ ہے، اس لیے واؤ سے پہلے تو یہ واؤ مد بن رہی ہے، 2 کاؤنٹ ٹھیک ہے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مصفو فا کے اوپر فتحہ ہے، 1 کاؤنٹ. مصفوفہ آگے تا آ رہی ہے تو اس کو ہا مربوطہ میں تبدیل کر دیں گے تو مصفوفہ ٹھیک ہو گیا. مصفوفہ. اور میم آگے واؤ پہ راؤنڈنگ ہے اور زا پہ ان راؤنڈنگ کر دیں گے. زا سٹی والا لفظ ہے، وازا را کے آگے فتحہ ہے تو میم اس کو مخفم پڑھیں گے. وازا را راؤنڈنگ ہوگی. بی یوبا کو یا کے ساتھ سختی سے ملائیں گے، ایک مشدد اور متحرک، اچھا، 2 راؤنڈنگ دفعہ پڑھا یہاں جائے پہ گا. ہوگی، را پہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، با کی جو ہے، یہ جو یا کی جو ضمہ ہے یہاں پر راؤنڈنگ ہے. را کو ہم نے اپنی جی میم. راؤنڈنگ سے نہیں موٹا کرنا، را تو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں نا. جی میم وہی را. ہاں وازا را بیجو مب پہ ٹھیک کلکلا ہوگا، میم کو ہاں با کے ساتھ کلکلا ہوگا. مب نرمی والا لفظ ہے اور واؤ مد بن رہی ہے. مب سوسا تا بھی نرمی والی ہے اور تا کو ہا مربوطہ میں تبدیل کر دیں گے. مب سوسا. بس. اب آپ اس کو پڑھیں. وازارا بیو مب سوسا. ذرا نہیں، ذرا و ذرا، اس کو 2 کاؤنٹ بھی دے. وازارا
वज़राबिय्यु मबसूसा। हम आपको रिजवाना तो नहीं कहते ना, हम इस पे यहाँ पे आपके नाम में 2 काउंट की मद मिलाते हैं ना, रिजवाना कहते हैं। तो इसमें ज़राबिय्यु मबसूसा, ठीक है। अच्छा जी जी, मैम अब आ जाएं। आगे बस मैम। हाँ, अभी अभी अब आप रुके, दोबारा अगर आती है तो बारी में देती हूँ, ठीक है सिस्टर आबिदा आएंगी। हमजा हमजा पहले हमजा पे फतह है, 1 काउंट करेंगे। ठीक है। और ये हरूफे हल्की में से, अक्सर लसान से, अक्साउल, हाँ जी, अक्साउल हलक, हलक सॉरी, कोई बात नहीं। फा फा शफविया में से है, 1 ठीक है, काउंट। ठीक है। लाम तरफिया में से है, और दूसरा ये अलिफ मद भी है। अफला 2 काउंट पढ़ेंगे, अफला। या फिर शजरिया में से, ठीक है। ये भी 1 काउंट पढ़ेंगे। आगे आ गया नून साकन है ना, जी जी, नून साकिन है। ये फिर नून साकन के बाद इख्फा हो रहा है। जी यंग ज़ुआद पे दम्मा आगे राउंड करेंगे। यंजु रा रा फिर आ गया तरफिया में से, फिर वाव आ गया, इसको राउंड करेंगे और फिर ये वाव मद भी बन जाएगा, असली मद असली। ठीक है। नून नून भी उसमें से है ना, खशु खशुम, ना के बांसे से निकलता ना। हाँ हाँ, चलिए इस खैशूम में से है जी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये अल-लिसान में से हमने ये अल-लिसान में भी पढ़ा था ना, हम्म नून को। हम्म, लाम अफल नून रॉ जी। यंजुरून, अफला यंजुरून। फिर हमजा आ गया अक्सर लसान से, हलक से सॉरी, फिर जुबान क्या थी, लाम फिर तरफिया से आ गया। फिर आगे हमजातुल वसल आ गया, इसको ड्रॉप करेंगे, लाम के साथ हम मिलाएंगे, इलल बन जाएगा। फिर हमजा ये अक्सर हलक से है, बा 1 काउंट, लाम 1 काउंट, इलल इबिली इबिली कैफा, या से पहले फता या लीन आ गया। फा 1 काउंट, फा फिर वो शफविया में से है। खा फिर हल्किया में से आ गया, 1 और यहाँ काउंट। पर राउंडिंग, जी हाँ, ठीक है, राउंडिंग भी है। राउंडिंग करें, लाम के नीचे कसरा 1 काउंट। काफ को फिर हम फतह, उसको ता सुकून के साथ मिलाएंगे तो हम्स होगा, खुलिकत। खुलिकत। और यहाँ पर बहुत अहम जो चीज है ना, ख्वा भी मुफख्खम, कौफ भी मुफख्खम। अब ये ना हम्म हो कि हम लाम को भी बीच में रगड़ दें, उसको भी खुलिकत कर दें। हम्म खुलिकत, हम्म खुलिकत, ठीक है। हम्म। अब आप अफ इसका अफ एक दफा पढ़े। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। अच्छा, ये वाली जो ये आयत है ना 3 4, ये यहाँ पर सुतीहत, इसकी ना बड़ी प्यारी एक वो सिखाते भी है ना तिलावत ऐसे। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ कैफ खुलिकत। खुलिकत। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसका ना बड़ा वो प्यारा अंदाज बना के हम्म पढ़ते हैं। अच्छा चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बेहतरीन बता दी, एक एक चीज बता दी। सिस्टर मुमताज आप देखिएगा, ये ना हमने थोड़ा सा पहले से सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो ये जी जी, थोड़ी सी क्लासेस आप भी लेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी समझ आ मैं जाएगी, ठीक है। मैं ये इंशाल्लाह मखारिज वगैरह रिकॉर्डिंग ही से बता देते प्रैक्टिस हैं कर लूंगी। जी। जी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग से वीडियोस भी प्रैक्टिस देख कर लिया लूंगी। करें तो इंशाल्लाह ये पता चल जाता है। जी सिस्टर जी शाकिरा जी आप आइएगा। इंशाल्लाह। सिस्टर शाकिरा आपका देखें जरा माइक ऑन होता है, तो आप ये मैं, अगली शिकायत को करें। जी जी मैं पढ़ती हूँ मैडम, लेकिन मुझे कभी आवाज आ रही कभी नहीं आ रही, हो सकता चले है कोई आपको भी बात नहीं, मेरी आप आवाज हाँ कभी जी, आए आप कभी ना करें, आए। कोशिश करें, जहाँ आपकी आवाज ब्रेक होगी मैं आपको वा बता दूंगी, ठीक वाउ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव पे राउंडिंग होगी, 1 काउंट। हमजा के नीचे कसरा है, 1 काउंट। लाम को हम सा के साथ मिलाएंगे, और सीन सीन हमारा यहाँ पर जो है
سین کے اوپر فتح ہے اور پہلے میم فٹافٹ مجھے بتائیں، سین یہاں پر ہمارے سین پر ہمس ہم والے، سیٹی آئے گی، ہاں سین سٹی پہ بھی ہے، نہیں ہمس نہیں آئے گا، ہمس ہم نہیں آئے سا گا میڈم، شدہ ہے نا، ہاں بالکل، یہ ہمس والے لیٹرز شدہ میں ہے، سے تو ہے، لیکن شد کی ہاں وجہ سے ہم نے ہمس کو ڈراپ کر دیا، ہمس نہیں آئے گا، ہمس نہیں آئے گا، اور میم لیکن سین میم کے بہت اوپر نمایاں ہو، ٹھیک ہے، وہ ایلس، جی جی ایلس، ٹھیک ہے، سٹی آپ کی آنی چاہیے، وَإِلَس وَإِلَس سیٹی آئے گی ہاں صرف، سٹی آئے گی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ یہاں پر کون سا رول میم ہو رہا ہے، کے یہ کون سی مد بن رہی ہے؟ سین کے اوپر فتح ہے اور یہ ہے مد فتح کی مد مد لازمی متصل، ہے۔ متصل واجب. مد جی، مد متصل واجب کیسے متصل ہوگی بنی؟ نا میڈم، حرف المد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، ٹھیک ہے، اسی مد جملے میں متصل۔ جملہ نہیں، کلمہ کہیں، کلمہ، جملہ تو یہ پورا ہو گیا آ نا، رہا ہے نا إِلَى کلمہ، ایک السَّمَاءِ کلمہ، مد میں وَإِلَى کاف کے اوپر فتح ہے، یا کے ساتھ ملائیں گے کئی، یہ حرف لین ہو جائے گا، اور لین، لین نہیں فا کے کہنا، اوپر ٹھیک ہے، لین دین نہیں، لین، ٹھیک ہے، لین کہنا ہے، لین لین، ہوگا، حرف لین کاؤنٹ، ٹھیک ہے، را کو ہے مفخم بھی پڑھنا اور ہے فا اور کے راؤنڈنگ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہاں سوری، چلیں اب آپ کی بات بالکل ختم ہو گئی، آئین پر فتح ہے، تا کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر فہسا شوخسا آئیں گے سکت اور میں سے ہمس ہے، تو بہت اچھا سا ہمس، سانس جاری رکھتے ہوئے، کیف رفعت، ات، ٹھیک ہے، سسٹر شاکرہ آپ ذرا اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں اس آیت کو، السماء جاری۔ چلے آپ نے پڑھ لی، ہمیں سما کی آواز آ گئی، کیف چلے جی، آپ کی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہم نے سن لی، الحمدللہ بہترین ہو گیا، کوشش آپ کی بہترین ہے، چلیں جی، سسٹر اب آ جائیں گی سہلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وا پہ راؤنڈنگ ہوگی، ایلا حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے، لام لام کو جبال الجبال سے جوڑیں گے، ٹھیک ایلل، ہے، اور الجبالی، جیم جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، اور بالی با کے بعد الف آ رہی ہے تو مد 2 کاؤنٹ ہوگا، لام 1 کاؤنٹ ہوگا، جبالی کیفا، کاف کیفا حروف یعنی کہ لین فتحہ کے بعد یا، یا، ٹھیک ہے، فتح کئی، کے بعد یا آ رہی ہے تو حرف لین ہاں بنے گا، جی، کیفا، فا بھی حروف شفویہ میں سے بھی ہے، اور ہمس بھی ہوتا ہے اگر ساکت ہو تو، نہیں کیفا، ساکت نہ بھی ہو، کئی فا فا، فا، اس میں اچھا اچھا، سانس جاری ہمسا، رہتا ہے، صحیح، نصیبت، میں سمجھی یہ صرف ساکت ہونے کی صورت نہیں میں آتا ہے، ساکت ہوتے میں تو اس میں ہم زیادہ شو کر دیتے ہیں، صحیح صحیح ہے، اور نصیبت، نو میں راؤنڈنگ، نون کے بعد نون پہ ضمہ آ رہی ہے تو اس کی راؤنڈنگ ہوگی، اور سواد سواد میں حروف صفیریہ میں سے بھی ہے، جی اور موٹا مخفم بھی ہوتا جی ہے، بالکل، نوسی، نوسی، بت، با 1 کاؤنٹ ہوگا، اور تا ساکن، اور ہمس آئے گا، ٹھیک ہو گیا، اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ بھی لیں، وَإِلَى وہ یہ کون سی تھی، وَإِلَى ہاں الْجِبَالِ، وَإِلَى الجِّبَالِ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، الحمدللہ بت، بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا، سسٹر شازیہ آپ آئیے گا، الحمدللہ. یہ واؤ آپ کے نے، اوپر راؤنڈنگ جی جی، واؤ پہ راؤنڈنگ ہے، 1 کاؤنٹ دیں گے، حمزہ جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے تو اس کو بھی 1 کاؤنٹ دیں گے، وئی، لام کو لام سے ملائیں گے، حمزہ الوصل حرف المد حذف ہو جائے گا، لام کو لام سے ملائیں گے تو آواز چلے گی، لے نمبر میں سے، ٹھیک ہے، وَإِلَى حمزہ کو را سے ملائیں گے تو یہ بھی را لین کی نمبر میں تکمیل سے ہے، ہوگی اور مفہوم پڑا جائے گا، جی وَإِلَى الْأَرْضِ
इलल नहीं और जो करना है ना, मैंने देख के खास लिखा था, हिलाना नहीं है, इलल नहीं करना, ठीक है। व इलल, व इलल, और इलल इलल और दुआ जो है वो मुखफ़्फ़म लेटर है और 1 काउंट इसको देंगे। ये काफ के ऊपर फतहा और आगे या साकिन है तो ये या लीन है। नरमी से पढ़ेंगे। फा जो है उस पे फतहा है, 1 काउंट देंगे। कैफा 3 पे राउंडिंग करेंगे और 1 काउंट देंगे। ख्वा मुखफ़्फ़म लेटर है, 1 काउंट देंगे। कसरा है इसके नीचे। सूती सूती, हा को ता से मिलाएंगे तो हम यहाँ पे शो हमस करेंगे। होगा। सूती हट ठीक हो गया। इस आयत जी। को पढ़े। वइलल अर्दि कैफ़ सूतिहत। सिर्फ एक ख्याल आपने रखना है, और नहीं करना, इलल नहीं करना, ठीक है, हिलाना नहीं है, ठीक है, बाकी माशाल्लाह ठीक है। अच्छा जी, चले जी। अब यह है फा की हरकत एक, बस इसको 1 काउंट। अब जाल को मिलाना है काफ के साथ, जाल सीन और जाल सा और ज़ो। थोड़ी सी जुबान बाहर निकालनी है, बाकी लफ्जों से आपका खुद बहुत डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। काफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है। पहला साकिन है, दूसरा मुतहर्रिक है, फदक्किर। अच्छा जी, किर का जो रा 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 तकरीर पर र भी ना हो जाए, ठीक है, स्कूटर ना चल पड़े, एक तकरीर आपको खुद महसूस हो। अच्छा जी, ई हमने देखा कि हमजा वसतुल हलक से है, और जब अब इसको कसरा के साथ करते हैं ना तो और मजीद इसको बारीक ई वाली आवाज निकल आए। अच्छा जी, नून मुशद्दद है, 2 बार पढ़ेंगे। और यहाँ पर जब हम कहते हैं ना मुशद्दद मीम मुशद्दद नून, फितरी गुन्ना है, इन, ठीक है। तो 2 काउंट यहाँ पर हमने गुन्ना को देने, आगे जो फतहा उसको नहीं 2 काउंट दे देने। अच्छा जी, अब हमारे पास मीम फतहा के साथ है, साथ अलिफ मद भी नजर आ रहा है, और हरफल मद के बाद हमजा नजर आ गया जो कि अगले कलमे में है। तो अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, मद मद मुन मुनफसिल जायज में फसिल जायज। अच्छा जी, नून साकिन के बाद ता नजर आ गया तो क्या करना चाहिए, था। इख्फा करना बाजी वो चाहिए। इख्फा, इख्फा इख्फा। इख्फा। अच्छा जी, इख्फा मीम करें। के ऊपर जी, मीम के ऊपर दोम्मा है, तो अब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्या मुझे राउंडिंग राउंडिंग करनी होगी। है, राउंडिंग होगी, राउंडिंग ठीक है। अच्छा जी, राउंडिंग अब काफ हमारा हमारे हम्स वाले लेटर में से है, जी मैम, है, काफ हम्स वाले ठीक है। लेटर में से। इस हिसाब से हमें मुजक करना था, लेकिन हमने साथ ही आज शद्दा वाली अपनी तख्ती भी पढ़ी थी। तो अब ये जो काफ है इसमें हम हम्स को नहीं शो करेंगे, मुजक्किर, ठीक है, मुजक्किर, फज़क्किर, बस जिक्र कीजिए, इन नामा के आप तो बस जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। इसका ना तर्जुमा भी पढ़िएगा, बहुत प्यारा है कि क्या आप नहीं देखते, किसको नहीं देखते, ऊंटों को कि कैसे अल्लाह ने पैदा किया, आसमान को देखें, आसमान की तरफ कैसे अल्लाह ताला ने उसको बुलंद किया, जिबाल को देखें, पहाड़ों को कैसे नस्ब किया, जमीन को देखें कैसे बिछौना बना दिया। इन सब के बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि आप तो बस जिक्र करने के लिए ना, तो बस जिक्र कर दे, उनके सामने बता दे, फिर उनको हिदायत मिलना ना मिलना ये अल्लाह की जानिब से है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो जाया करते थे कि जब लोग ईमान नहीं लाते थे। अच्छा, आगे है लस। अब लस जो है ना, लस, एक तो ये हमारे हम्स में से यहाँ पर भी हमें मिल गया, सिफाते लाजिमा में से हम्स और जहर में से यहाँ पर हमारे पास आ गया सीन। और जब ये आ जाते हैं ना सुकून के साथ, तो इसका मतलब है आपने सिटी भी शो करनी, इसका हम्स भी ज्यादा शो कर देना है। ता, अच्छा जी, ता की सिर्फ एक हरकत, और ता अदा करते वक्त तो की तरफ लस तो ना हो जाए, ठीक है, लसता। आगे है अलैहिम। अब यहाँ पर लीन का कायदा हो गया, हा को जब मीम के साथ हिम मिलाया तो आगे हमें बा नजर आ गई, मीम साकिन के कवायद लागू हो गए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इख्फाई इख्फा, शफी। हो जाएगा इख्फाए शफवी, ठीक है, इख्फाए शफवी। इंशाल्लाह ये भी हम दोबारा से एक दफा रिवाइज कर लेंगे, नून बाजी साकिन और नून साकिन पहले। इदगाम इदगाम नहीं होगा इदगाम बा। मीम के बाद मीम, मीम के बाद मीम आए अच्छा तो इदगाम, मीम सही के है। बाद बा आ जाए तो इख्फा,
मीम के बाद बाकी आ जाए तो इजहार। ठीक है, इंशाल्लाह ये हम सारे दोबारा से रिपीट करेंगे कवायद, क्योंकि हम बार बार याद करते हैं, बार बार भूलते हैं, फिर हम रिवाइज करते हैं, फिर सब कुछ याद आ जाता है। अच्छा जी, सौद और या, फिर हमें लीन नजर आ गया, मीम पर हमने राउंडिंग की, यहाँ पर लीन का कायदा बनाया। अच्छा, तो जो है ना, जैसे अब यहाँ पर हमें पीछे सौद भी नजर आया था, जब ये कसरा के साथ आते हैं ना, तफहीम रहेगी। ठीक है, मोटे रहेंगे, थोड़ी थोड़ी सी तफहीम कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये कसरा के साथ आ जाते हैं ना। इंशाल्लाह तफहीम के ग्रेड्स पढ़ेंगे ना, उसमें हम फिर बहुत अच्छा सा इसको पढ़ लेंगे। अब रॉ पर कैसा हुक्म लगता है? रॉ को जब हम रिन पढ़े उस सूरत में भी मुरक्कक, और अगर इसको हम ये पीछे देखते हैं, इसको साकिन करना है, पीछे वाले हर्फ की हरकत को देखा तो वो कसरा थी दोनों सूरतों में, यानी कि वसल में और वक्फ में, दोनों सूरतों में हमारा रॉ मुरक्कक रहेगा। इसके बाद इल्ला। अच्छा जी, हमजा की कसरा, इसको एल्ला नहीं करना बल्कि ई ऐसे लिख लिया करें अपने पास। लाम को 2 मरतबा पढ़े, इल्ला, इल्ला। अब यहाँ पर 2 काउंट की मद बनेगी। अच्छा जी, इसके बाद है मन। मन नून साकिन के बाद ता नजर आ गया तो इख्फा हो जाएगा, वाव पर राउंडिंग जरूर बिल जरूर। लाम को 2 मरतबा पढ़ा, और ये जो अलिफ सगीरा नजर आया ये है अलिफ मद के कायम मुकाम। ठीक हो गया, मन तवल्ला। और इसके बाद वाव पर राउंडिंग करेंगे, बाकी काफ की भी एक हरकत, फा की भी एक हरकत, रॉ। रॉ कैसा पढ़ा जाना चाहिए? रॉ पर सुकून देना है, और पीछे की हरकत को देखना है। पीछे फा पर फथा है, इस सूरत में रॉ को मुफख्खम पढ़ेंगे। ठीक हो गया, इल्ला मन तवल्ला व कफर। अच्छा जी, इसके बाद है फा, शफविया में से है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फा को जब अदा करना है तो हम्स वाली ये जो आज हमने सिफात की, इसमें से हमें नजर आया कि यहाँ पर सांस जारी रहेगी। इसके बाद या पर आप राउंडिंग कीजिए, आइन पर आते ही अनराउंड। आइन पर फतहा है, उसे हमने मिलाना है जाल के साथ, जाल को 2 बार पढ़ना है। फयुअज्जी, फयुअज्जी। बा पर द्वम्मा, ये राउंडिंग चला लेंगे। ठीक है, ये क्योंकि हा जो है ना शफवी नहीं है, तो ये राउंडिंग चलती जाएगी। ये हम इस राउंडिंग को इस्मु जलाला के लाम पर आके अनराउंड कर देंगे। ठीक है, फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहु, और दोनों लाम मुफख्खम होंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे देखा हमने फतहा या दोमा में से कोई आए तो दोनों लाम मुफख्खम, कसरा आ जाए जैसे लिल्लाही, तो हम अल्लाह ताला के नाम के दोनों लाम बारीक पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर हा पर हमने की राउंडिंग, इस राउंडिंग को लाम पर आके अनराउंड किया, हुल, हुल नहीं करना, हुल। इसके बाद आइन पर फतहा और जाल के साथ हमें नजर आई फतहा और अलिफ मद, 2 काउंट की मद बना देंगे। अगर सांस टूटा है फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाब, उस सूरत में मद आरदी सुकून बन जाएगी, वरना यहाँ पर 2 काउंट की मद असली। अब बाकी फतहा को लाम के साथ मिलाना है, हिलाना नहीं है। ठीक है, अजाब बल नहीं करना, अजाब बल, लाम पर थोड़ा सा रुकना है, फिर ये कलकलामी होता है। इसके बाद काफ पर हम शो करना है, अक, अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक है, यहाँ पर हम शो करते हैं। बाकी फतहा और जी रॉ को कैसा पढ़ना है? बाकी फतहा को देखते हुए रॉ को जब साकिन करना है तो मुफख्खम पढ़ेंगे। मुफख्खम पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। अब मुझे बताएं, यहाँ पर नून मुशद्दद नजर आ रहा है, तो मुझे कौन सा रूल अप्लाई करना है यहाँ पर? नून हाँ, मुशद्दद मीम मुशद्दद, तो क्या करना चाहिए? गुन्ना मस्ट है, 2 गुन्ना काउंट मस्ट का काउंट का गुन्ना। गुन्ना करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ई बारीक करें और लंबा नहीं करना। ठीक है, ई लई, यहाँ पर आज हमारे पास काफी सारा लीन का कायदा आ गया। ठीक है, अच्छा जी, नून पर फतहा और साथ अलिफ मद नजर आया, लेकिन क्या हुआ, इसके साथ हमें बड़ी मद नजर आ रही है ना, इसका मतलब है कि इसके बाद जो आने वाला लफ्ज है वो हमजा से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर हमारी मद मुनफसिल जायज बनेगी, जायज। जिसे हम, जायज। अच्छा जी ये मेरे लिख के से कट क्यों रहा है? ठीक है, अच्छा जी, यहाँ हम 4 to 5 काउंट की मद बनाएंगे। इलैना इयाबहुम। ठीक है, अच्छा जी, हुम,
ہم نہیں کریں گے، ہم کریں گے نا تو وہ کلکلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سکون سے روکے. اور میم پر مجھے بتائیں ہمس ہوگا یا جہر ہوگا؟ اوپر آپ کے ہاں ہمس ہمس ہوگا میم پر. ہم سو کیا ہم نے یہ پڑھا تھا آواز نہیں فحسا ہو رہی. ہم شاخاسا سکت پڑھا تھا یا سکا تم پڑھا تھا؟ توسط میں نہیں ہوگا یہ؟ نہیں باجی، ہاں اس نہیں پہ جہر متوسطہ ہوگا. لیٹر یہ کس نے کہا تھا ویسے؟ توسط ہمس میں نے کہا تھا سہلا. ہاں لن عمر میں نہیں ہے یہ لین آئین. عمر میں ہے لیکن لین عمر یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لین عمر آگے آئے گا، وہ شدہ والے میں آئے گا. لین عمر میں جانا ہے، اس لیے میں تو صرف آپ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ آپ کے ہمس میں جائے گا یا جہر میں. ایک جگہ تو جانا ہی ہے نا، جیسے میں نے کہا تھا دن ہے تو رات جہر میں نہیں ہے، جائے ٹھیک ہے؟ گا. ایک میں جانا ہی ہے، اس نے جہر میں جانا ہے. ہم نے صفات کو ایسے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے دو کیٹیگری میں سے ایک میں اس کو لازمی ڈالنا. اس کے بعد ہم نے سا پر یہاں پر ہم نے دوما راؤنڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ راؤنڈنگ ختم کرنی ہے یہاں پر میم پر، میم مشدد پر راؤنڈنگ نہ ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ لفظ موٹے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میم کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے اور میم مشدد نون مشدد دونوں صورتوں میں 2 کاؤنٹ کا غنہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ دونوں جگہ پر 2 کاؤنٹ کا غنہ ہو رہا ہے. آئین اس کے بعد ہے لئی. آئین ہے، بتائیں ہمس میں ہے یا جہر میں؟ جہر. جہر میں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، لئی دوبارہ سے پھر ہمارا لین کا قاعدہ، نا پر 2 کاؤنٹ کریں گے. ہی ہی یہ ایک تو باریک ہے اور کسرہ کے ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے؟ ہی سا، سا پر ہم نے 2 کاؤنٹ دیے، با پر فتحہ. اور ہم جیسے کوئی بلائے آپ کہتے ہیں ہم، اس طرح سے ایک دم سے نہیں چھوڑنا، تو ہم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سسٹر رضوانہ آپ نے اس کو اینالائز کرنے کے لیے ہینڈ ریز کیا تھا. باجی میں نے نہیں بھی ایک میم بات پہلے پوچھی. سے ہی ہے. یہ آپ نے اس کو اینالائز کرنے کے لیے کیا تھا؟ چلیں جی جی، میم پہلے کیا تھا آپ نے. ہاں چلیں کوئی بات نہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت میں ڈالوں گی، صرف ایک آیت گروپ میں ڈالتی ہوں. آپ نے اس میں سے جہر اور ہمس کے حروف علیحدہ کر دینے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی. سسٹر سہلہ آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ جی باجی میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ جو آیت نمبر 42 ہے نا، لستا علیہم والی، یہ ذرا آپ ایک بار دوہرا دیں. 42 تو اس میں ہے ہی نہیں. سوری 22 ہے. 22 اس کی تو صرف 26 آیات ہیں. چلیں جی. باجی یہ اعوذ باللہ 4 من جیسے. الشیطان الرجیم. لست علیہم بمسیطر، یہی والی کہہ رہی تھی نا، جی باجی ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا اخفاء شفوی ہوا تھا 2 کاؤنٹ، ٹھیک ہو کیا جی؟ چلیں جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ. اللہ.